तो हमारी खुद की अनुभूति हो। हम तो हमें खुद के बारे में केवल शरीर मान के चल रहे। અત્યાર સુધી ક્યારે એવું થયું કે પોતાની જાત સાથે બેઠા, खुद के साथ बैठे और ये सोचा कि मुझे चाहिए क्या? શિબિરની અંદર આપણે જોયું કે મને જોઈએ तो બે કેટેગરી डिस्टिंक्टली क्लियर છે। शरीर को क्या चाहिए? आहार आवास अलंकार। शरीर को खिसकाने के लिए शू चाहिए? दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण। तो रोटी कपड़ा मकान, कार टीवी मोबाइल, ये मुझे चाहिए कि शरीर को चाहिए? देखो ये बहुत सटीक अपने अंदर देखना है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, मेरे शरीर को खुराक चाहिए, पर खुराक मिल जाने से मेरे प्रश्न कहाँ सॉल्व होते हैं? मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है तो रसगुल्ला खाने से आ जाएगी ना। मेरे संबंधों में कुछ इश्यू है, कोई पीड़ा છે સંબંધની અંદર, તો સોલ્વ થાય છે। સારામાં સારી હોટલમાં જઈને સારામાં સારું ખાઈએ તો જિંદગીનો એક પણ પ્રશ્ન હલ થતો નથી। થોડીક વાર સારું લાગે તો પોતાની જાત સાથે બેસીએ તો ખબર પડે કે બે વિભાગ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે, શરીર અને હું। તો પહેલાં તો હુંનો અનુભવ થાય કે હું છું 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 છું। અત્યારે જુઓ, તમે પોતાની અંદર જુઓ, देखो खुद के अंदर। वैसे तो खुद के अंदर बोलना भी भाषा ठीक नहीं है, खुद को देखो, क्योंकि अंदर बाहर जैसा भी कुछ नहीं है। ये सुरेश भाई कब तक चुप रहेंगे? कोई ना कोई ऐसा विचार तो आया ही है, आया कि नहीं? मैंने जब बोलना बंद किया तो कुछ विचार चल रहे कि नहीं चल रहे? तो निरंतर अपने अंदर કંઈક નું કંઈક તો ચાલી જ રહ્યું છે। और देखते जाएंगे तो मालूम पड़ता है कुछ उर्मियाँ, જેને આપણે શું કીધું, લાગણીઓ, इमोशन, अप्स एंड डाउन्स। मेरे खाने से, अच्छे कपड़े पहनने से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर के लिए अच्छा जरूर लगता है, मेकअप करी लो, नवा कपड़ा पहरी लो, थोड़ी बार सारू लागे, कयो प्रश्न सॉल्व थाय? तो शाहमृगनी वृत्ति गुजराती में, राइट, एक शाहमृग नामक पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि आंधी आती है तो अपना मुंह छिपा लेता है। क्या मुंह छिपाने से आंधी चली जाएगी? नहीं, बस ऐसा ही है। हम प्रश्नों को क्यों हो रहे हैं ऐसा ढूंढने के बदले सिनेमा में चले जाते हैं, स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, प्रश्न वैसे के वैसे रहते हैं। भाई जेने दुकान चलावવાની છે ને એ તો ચલાવશે, એ તો તમને લઈ જશે બધે, ડેવિએટ કરશે। આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે મારે આ દુકાનનો ભાગ થવું છે। क्या मैं पार्ट बनना चाहता हूँ इनकी दुकान का? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, हम अपने आप को बहुत डेवलप मानते हैं। पूरी मानव जात डेवलप मानती थी, पशुओं से अपने को बेहतर मानती थी। इस पूरे संसार की आज स्थिति जो है, किसी पशु ने की, किसी पक्षी ने की। आज पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसी स्थिति आ गई है। તમે જો છાપા જ ખાલી વાંચતા હશો તો તમને નહીં ખબર પડે। દુનિયાના સાયન્ટિફિક જર્નલો જુઓ તો ખબર પડે કે કેટલી ખતરનાક સ્થિતિ છે પ્રદૂષણની, ગ્લોબલ વોર્મિંગની। તો આપણા ઘરની ચાર દિવાલમાં તો બધું કમ્ફર્ટેબલ લાગે। ભારત દેશમાં પ્લાસ્ટિક ઉપર પ્રતિબંધ આવ્યો હમણાં, બરાબર? તો શું પ્લાસ્ટિક બંધ થઈ ગયું? સરકારમાં આપણા જ માણસો બેઠા છે, આપણે મોકલેલા બેઠા છે કે ભાઈ અમારું કલ્યાણ કરવાનો નિર્ણય તમે કરજો। આપણે એક નાગરિક તરીકે પણ આપણે જ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓની વાતમાં સ્વીકૃતિ નથી। આપણા દરિયાકાંઠાઓ કેટલા ખતરનાક રીતે ખરાબ થઈ રહ્યા છે।
કોરલ રીફ બધી ખરાબ થઈ રહી છે. પીવાના પાણીમાં એટલા બધા પ્રદૂષકો છે. હા કે ના? પણ કેટલું આ સાંજે ખિસ્સામાં થોડા પૈસા હોય તો પોતાનું ધાર્યું થોડું કરી લેવું બહુ જ આસાન છે. એવું વિચારવું કે મારે કાલે બાળક થશે અથવા મારો જે બાળક છે કાલે મોટો થશે, ખાશે શું, પીશે શું, હું એવું તો કેવું જીવું છું, એના માટે પૃથ્વી રહેશે કે કેમ? तो ये पीरियड एनवायरमेंट का नहीं है, ये पीरियड जिंदगी का है. और हम क्यों बेहतर बनाएंगे? क्योंकि हम हमेशा से रहेंगे. तो भाई का प्रश्न था कि ईश्वर की अनुभूति कैसे करें? तो पहले तो खुद की अनुभूति करनी है. कैसे करेंगे? शरीर की कुछ भी स्थिति हो, मेरे अंदर विचार निरंतर चलते हैं, मेरे अंदर उर्मियाँ निरंतर चलती है. क्या मेरे विचार और मेरी उर्मियों में स्थिरता है? अगर नहीं है तो क्या ये मुझे स्वीकृत है? अगर स्वीकृत नहीं है तो मैं करता क्या हूँ? तो धीरे धीरे पकड़ में आएगा कि शरीर की कुछ भी स्थिति हो, मैं तो निरंतर हूँ. फिर पूरे दिन पता चलेगा, फिर रात को भी पता चलेगा, फिर सपने भी स्पष्ट होते जाएंगे. क्योंकि किसी का सहारा नहीं लेना है, हम सफिशिएंट है. सुखी होने के लिए स्वावलंबी, दुखी होने के लिए परम स्वावलंबी. ये कहावत भी गलत है. आ बैल मुझे मार, नहीं, मैं सफिशिएंट हूं, बैल की जरूरत नहीं है. मार खाने के लिए मैं स्वयं सफिशिएंट हूं. तो खुद की अनुभूति होगी तब निरंतरता की अनुभूति होगी कि मैं निरंतर हूं. मैं निरंतर हूं. फिर व्यवस्था निरंतर है. व्यवस्था कुछ नियम के अंतर्गत है. तो फिर ये नियम कैसे है? तो मैंने व्यापक खाली स्थान में पूरा डूबा भीगा घिरा हुआ ऐश्वर्य दिखाया. तो धीरे 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 यह ऐश्वर्य आत्मसात होता जाएगा. देखो, मैंने ईश्वर की अनुभूति नहीं की है, मैंने आपको केवल लॉजिकली समझाया है, केवल एक इन्फॉर्मेशन दी है. पर मेरी अपनी स्थिति बताऊं तो मैं इस वैभव से इतना रोमांचित होता जाता हूं, इतना सटीक ध्यान जाता है वेरिएशन पर. एक और सरल बात बताऊं, इंटरेस्टिंग. अमदावाद थी भुज अथवा मुंबई थी भुज राखो अथवा मुंबई थी एर्नाकुलम राखो. રાતની બસ હોય, ઉનાળાના દિવસો હોય, ઊભા હેન્ડલ પકડીને બસમાં જવાનું હોય, ઊભા ઊભા, ગરમી હોય, પરસેવો હોય, લોકોની ગંધ મારતી હોય, આવી સ્થિતિમાં પ્રવાસ કરવાનો હોય. તો આખી રાત પ્રવાસ કરીને ઉતરીએ તો કેવું લાગે? સવારે મનની કોઈક સ્થિતિ બને? હા કે ના? બને ને? અપસેટ, નારાજગી, કંટાળો, ચીડ, કંઈક તો થાય. હવે રિઝર્વેશન હોય, સરસ, બધું સીટ બીટ બર્થ જે જોઈએ છે એવું હોય, પણ કોઈ મુસાફરને રિઝર્વેશન ના હોય, એની ઉંમર 70-80 વર્ષની હોય અને તમને એમ થઈ જાય કે આને જગ્યા આપી દેવી છે, એને જગ્યા આપી દો. સ્થિતિ તો સેમ છે, પણ માનસિકતામાં ફરક પડશે? પડશે કે નહીં પડે? ઉપયોગી થવાનો ભાવ આવશે? તમે જો હાથે કરીને આપો તો, કોઈ કહેતો નહીં, તો તમે જોઈ શકો છો કે તમારી સ્વતંત્રતા હોય તો શારીરિક સ્થિતિ ગમે તે હોય, તમારી મોજ અકબંધ છે. આ સમજાય છે? તો તમે જો નિર્ણય લો તો બધું જ બરાબર છે. મતલબ કે સ્વતંત્રતા જો હોય નિર્ણય લેવાની તો બધું બરાબર છે. તો શારીરિક સ્થિતિથી ફેર પડતો નથી. હવે ઊંડા ઉતરીએ સ્વતંત્રતામાં. તો ખુદની ઓળખ થોડી ક્ષણ માટે તો થઈ જાય છે. હું શરીરથી અલગ છું. શરીરને તો ડિસ્કમ્ફર્ટ છે. તો ખુદની ઓળખ થતાં 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 અસંખ્ય લોકોની ઓળખ થવા લાગે. તો આપણે પ્રસંગ કરીએ, હું તમારી જગ્યાએ હોઉં અને દાંડો પકડીને જવાનું હોય તો હું કેવી રીતે મસ્તી કરું, મોજમાં રહું? તો હું ખાલી બધાના ચહેરા જોઉં. અત્યારે ત્યાં એક્સરસાઇઝ કરવાનો સમય નથી, નહીં તો ખાલી નાક જોવાનું કહું. ખાલી નાક જુઓ. કોઈકનું ગોલર મરચાં, સિંદૂરી મરચાં, વઢવાણી મરચાં, કેપ્સિકમ મરચાં,
नीचे से ऊपर एंट्री, ऊपर से नीचे एंट्री, साइड में एंट्री, ત્રાસી એન્ટ્રી. તન્વીબેન આ શ્રુતિનું નાક જો. આ એક્સરસાઇઝ સમજાય છે? કેવળ ખાલી લોકોના નાક જુઓ ને તો એમ થાય કેટલી વેરાયટીના નાક છે. પછી કેટલી વેરાયટી નાખો છે. ઘણાને તો અહીંથી લીટી ચાલુ થાય તો સડસડાટ સીધી જાય, વચ્ચે અહીંયા બ્રેક જ ના આવે. હા કે ના? ઘણાને એમેઝોનનું જંગલ હોય, એટલી બધી મોટી મોટી ભ્રમરો હોય. ઘણાને લીટી જ હોય ખાલી, અને ઘણાને તો વાળ જ ન હોય, ઉપર લીટી કરે. મારા રાજુભાઈને એક કોમન મિત્ર છે, હવે તો સંજયભાઈને ઓળખે છે. એને છે ને મૂછ નથી, એટલે છે પણ બહુ ઝીણી પાતળી આવે. એટલે મસ્કરા આવે ને, બહેનોનો મસ્કરા, આંખે કરવાનું મસ્કરા જ કહેવાય ને, એ અહીંયા લગાડે એટલે દૂરથી લાગે કાળું. તારક મહેતાનું છે ને ટપુડાવાળું, દિલીપ જોશીનું પાત્ર, શું છે નામ? જેઠાલાલ. તમે જેઠાલાલે ધ્યાનથી જોજો, એને કલર જ કરેલો છે, મૂછ નથી. જોયું છે ને? બસ એવું. હવે એ ભાઈ મસ્કરા કરે ને એકવાર હોઠ સોજી ગયા, તાવ આવી ગયો, એ મસ્કરાની એલર્જી થઈ. અહીંયા જે લગાડ્યું શ્વાસમાં ગયું, સિવિયર એલર્જી થઈ ગઈ. પણ શું છૂટી ગયું? ના, બીજા મસ્કરા લાવ્યા. પછી સેટ થઈ ગયું કે ભાઈ આ કંપનીનું મસ્કરા વાપરવું. મેં કહ્યું તમે કોને ઉલ્લુ બનાવો છો યાર? તમને તો ખબર છે વાળ નથી, તો તમે લોકોને નહીં ખુદને જ ઉલ્લુ બનાવો છો કે મને વાળ નથી અને છતાંય હું વાળથી સારો દેખાવાની કોશિશ કરું છું. તો ખુદની અનુભૂતિ થયા વગર આપણે ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણી આજુબાજુ આટલું બધું ઐશ્વર્ય ફેલાયેલું છે, વૈવિધ્ય છે, એની અનુભૂતિ પહેલું સ્ટેપ છે. ખુદની અનુભૂતિ, આટલી બધી વ્યવસ્થાની અનુભૂતિ, એમ ક્રમશઃ અનુભૂતિ થતાં થતાં આવું થશે. તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો 4 શબ્દ બોલું છું: ભાસ, આભાસ, પ્રતીતિ, અનુભવ. આ બહારનું થોડીક તિરાડ હોય, હમણાં જુઓ ત્યાં કોઈક જઈ રહ્યું છે, દેખાય? કોઈ મુવમેન્ટ જોઈ તમે? જો કોઈક જઈ રહ્યું છે, કોઈક કશુંક જઈ રહ્યું છે, કશુંક મૂવ થઈ રહ્યું છે, એને કહેવાય ભાસ. રાઈટ? ચાલ ઉપરથી લાગે છે કે કદી જ રાહી ગયો હશે ગોવિંદભાઈનો સન, તો આભાસ. પણ બારણું ખુલ્લું હોય થોડુંક, અને મેં કપડાં પહેરેલા જોયા હોય કે ગ્રે ટી શર્ટ પહેર્યું છે અને બ્લેક પેન્ટ પહેર્યું છે, અને મૂવમેન્ટ પણ એવી જ હતી, તો હું શું કહીશ? મને પ્રતીતિ છે કે રાહી જ ગયો હશે. તમારા સવાલનો જવાબ આપી રહ્યો છું. પણ જો બારણું સંપૂર્ણ ખુલ્લું નાખવામાં આવે અને પછી રાહીને જતો જુઓ તો તમે શું કહેશો? રાહી જ ગયો છે. આને અનુભવ કહેવાય. તો અસ્તિત્વ દર્શનમાં શરૂઆતમાં તમારી સ્થિતિ ભાસ આભાસની થશે કે હા એમ લાગે છે, આમ લાગે છે એમ. પછી ધીમે ધીમે પ્રતીતિ થશે કે બધી વ્યવસ્થા છે. કાલે એક ખેડૂત ભાઈ મને મળવા આવે, તે કહેતા હતા કે આજ સુધી ખેતરમાં આટલા વર્ષો ગયા, આ બધું આવું સરસ ગોઠવાયેલું છે એવું ધ્યાન જ ના ગયું. આપણે ફૂલો તો જોયા છે ને બધાએ, ક્યારે એવું ધ્યાન ગયું કે 3 પાંખડી છે, પછી 5 પાંખડી છે, પછી 8 છે? किसी भी फूल में 4 पंखुड़ियाँ नहीं होगी. कलश 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21. તો પેટર્ન છે, કશું રેન્ડમ છે નહીં. એટલે વ્યવસ્થાનો જેમ જેમ બોધ થતો જશે ને, તમે સ્ટેપ્સ જો, મૂલ્યોનો સાક્ષાત્કાર, વ્યવસ્થાનો બોધ, પછી સત્યનો અનુભવ છે. ઈશ્વર એ જ સત્ય, એ જ જ્ઞાન. ઓકે, અત્યાર સુધીનો ઈશ્વર કેવો હતો? વ્યક્તિ. આપણે ભગવાન કેવો માન્યો હતો કલ્પનામાં? કોઈ માણસ. હા કે ના? પછી આપણે લગ્ન થાય એટલે ભગવાનના લગ્ન થાય, આપણે છોકરા થાય તો ભગવાનના છોકરા થાય. આપણે બનાવેલા જેટલા ભગવાન હોય એ બધાનું આવું થાય. આપણે ગુસ્સે થઈએ તો આપણા બનાવેલા ભગવાન પણ ગુસ્સે થાય. આપણે ગુસ્સે થઈને છોકરાને ધોલ મારીએ તો આપણા બનાવેલા ભગવાન પણ ગુસ્સે થઈને છોકરાને મારે. છે કે નહીં વાર્તાઓ આપણી પાસે? મને એવું લાગે છે કે વાર્તા કહેનાર તો કંઈક કહેવા જુદું માગતા હશે, પણ આપણે તો પકડી આ જ રાખ્યું છે.
વાર્તાના માધ્યમથી કહેવાની કોશિશ જરૂર થઈ હશે. ગીતાજીમાં એક સુંદર વાક્ય છે, અયોગ્યમ પુરુષો નાસ્તિ દુર્લભ તત્ર યોજક. કશું અસ્તિત્વમાં અયોગ્ય નથી, બધું યોગ્ય જ છે, પણ એને યોજવાવાળો દુર્લભ છે. હવે ગણેશજીનો વિગ્રહ જુઓ, મહારાષ્ટ્રીયનમાં તો ગણેશજીની બહુ પૂજા છે ને, એના વાહનમાં ઉંદર છે. વિચાર કરો, માનવનું શરીર હોય, હાથીનું માથું હોય, તો ઉંદર ઉપર સેટ થાય? ના થાય. તો ઉંદર તો ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, ઉંદર તો ખેડૂતોનો દુશ્મન છે, પણ એ નકામો નથી. એનામાં એક ચપળતા છે. ઘરમાં ઉંદરડી ઘૂસી ગઈ હોય તો પકડવાની કોશિશ કરી હશે, ખબર પડે કે એક ઉંદરડું પકડવું એટલે શું ચીજ છે. તો ચપળતા છે. તો જેણે કલ્પના કરી હશે એવી કરી હશે કે ભાઈ અમારે ખુશીબેનને ત્યાં માંડવો નાખેલો છે, તો ગણેશ સ્થાપન માટે જવું પડે. ત્યાં ગોવિંદભાઈએ મોન્ટેરો રિસોર્ટનું ઉદ્ઘાટન રાખ્યું છે. હજી તો અહીંયા મુહૂર્ત 12:39, ત્યાં 12:40નું છે. 1 મિનિટમાં વડોદરાથી સીધું મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈની પેલ બાજુ પહોંચવાનું છે. તો ઝડપી વાહન કયું? તો કે ઉંદર. આપણા બનાવેલા તમામ દેવો એ સમયમાં બન્યા છે જે સમયમાં જે તે પ્રાણીઓ આપણી આજુબાજુ હતા. એટલે ઉંદર છે, બતક છે, કૂકડા છે, ઘોડા છે, મગર છે. સમજાય છે? આપણા બનાવેલા ભગવાનની અંદર જીરાફ નથી, કારણ કે આપણા દેશમાં જીરાફ થતા નહોતા. ઈમુ નથી એટલે ઈમુ નથી. મારે બનાવવાના થાય તો હવે બધા પ્રાણીઓ જતા રહ્યા છે, એટલે મારે યુરોપ ઉપર નજર દોડાવવી પડશે કે ત્યાં કયું પ્રાણી મળે. રાઈટ? મને તો મૂડ આવે તો હું તો ડાયનોસોર ઉપર બેહાડું. છેલ્લે છેલ્લે કયા બનાવ્યા હતા? દશામાં બનાવ્યા છે. હમણાં કોઈ નવા શોધાના છે? ચાલુ છે? હલો, આ કે છે ચાલુ છે. હવે વિચાર કરો કે દર વર્ષે દશામાં બેસાડવા પડે, એટલે દર વર્ષે દશા બેસે. આપણને કદી એવો વિચાર નથી આવતો કે એકવાર વ્રત કરે પછી દશા સારી થઈ જાય? કોરોના દેવ ને? હા, કે નવાઈ છે, કલ્પનાશીલતા, અસીમ કલ્પનાશીલતા. મેં એક પ્રયોગ કર્યો હતો સમજવા. હું ગાંધીનગર સેક્ટર 30માં રહું. ત્યાં જાગૃતિ પાર્ક સોસાયટી આગળ એક જગ્યાએ મોટી કચરા ટોપલી લોખંડની મૂકેલી છે. બધા એમાં કચરો નાખવાનો, પણ લોકો એવું ના કરે, જ્યાં અનુકૂળ પડે ત્યાં નાખે. તો એટલો બધો કચરો બહાર પડે કે અડધો રોડ સુધી કચરો આવી જાય. મારા ઘરથી તો ઘણું દૂર, પણ મને એમ થયું કે કારોબારીને કહું. એટલે મેં કારોબારીમાં જઈને એવું કીધું કે એક ચોકીદાર રાખીએ, આપણે 100 બંગલા છે, બધા પૈસા વહેંચી લેશું. જેવો કોઈ કચરો નાખવા આવે એટલે એને કહેવાનું પેલા પેટીમાં નાખ, રાઈટ? અહીંયા બહાર નહીં. એ મારી વાત કોઈએ માની નહીં. એટલે પછી એક દિવસ બપોરના સમયે મેં બધું સાધનો મગાવ્યા અને બધો કચરો સાફ કરાવી દીધો, એટલે બધું ચોખ્ખું થઈ ગયું. પછી લીમડો હતો ને એની બાજુમાં એક ગટરનું મેન હોલ હતું, એની વચ્ચે થોડી જગ્યા હતી. ત્યાં મને લાગ્યું કે અહીંયા ઠીક રહેશે, એટલે થોડી ઈંટો લાવ્યો, કડીઓ લાવ્યો, એક નાનકડી ડેરી ઊભી કરી. પછી હું ગોતવા નીકળ્યો તો મને મહાકાળીનું એક નાનકડી ટાઇલ્સ મળી ગઈ, ડેન્જર, રાઈટ? અને એક હનુમાનજીની ટાઇલ્સ મળી ગઈ. એ 2 ટાઇલ્સ મેં ફિટ કરી. એની ઉપર માટીનો ઢોરો કર્યો, એની ઉપર એક ધજા કરી. આટલું હું બધું કરાવતો હતો ત્યાં સાંજ પડી. બપોરથી કામ શરૂ કર્યું હતું એટલે આજુબાજુ બધા છોકરાઓ ભેગા થયા, કેટલાક લોકો ભેગા થયા. તમે કીધું કઈ રાત્રે મને સપનામાં દેવ આવ્યા હતા અને એણે કીધું કે હું લીમડાના મૂળમાં છું, મને બહાર કાઢ. અત્યારે હું બોલી રહ્યો છું, સભાનતાથી બોલી રહ્યો છું, મારી સોસાયટીના કેટલાક લોકો અત્યારે જોતા હશે. એમાં જો પ્રાધ્યાપક રવિન્દ્રભાઈ જોતા હોય તો એમને પ્રણામ. 115 વાર રક્તદાન કર્યું છે એમણે, રાઈટ? મારા પડોશી. તમે ચહેરો ટેન્શનવાળો ના કરી દો. જે ઘટેલી ઘટના જ હું તમને કહું છું, એટલે તમને તરત બત્તી થઈ જાય. એટલે હનુમાનજીનું ટાઇલ્સ અને કાલિકાની ટાઇલ્સ આવું ફિટ થયું.
છોકરા બધા ભેગા થયા, મેં આવું કીધું. થોડીક વારમાં કારોબારીમાંથી કોક આવ્યું. મેં કીધું રાત્રે દેવ સપનામાં આવ્યા છે ને એને બહાર કાઢવાનું કીધું, પણ વન વિભાગના નિયમ પ્રમાણે લીમડાનું ઝાડ તો કપાય નહીં, એટલે ઝાડથી થોડેક આઘે રાખું છું. અંદર તો ઉખાડવું પડે ને, ઝાડ કાઢવું પડે અંદરથી બહાર કાઢવા. એટલે મેં કીધું એવું નહીં થઈ શકે. જેટલા છોકરા હતા બધાને કીધું ઘરેથી બધા બબે અગરબત્તી લઈ આવો. પછી મને વિચાર આવ્યો કે અહીંયા બધું કરીએ તો છીએ, પણ પ્રસાદે લાવવો પડશે ને. એટલે નજીકમાં શોપિંગ સેન્ટરમાંથી હું ચોકલેટ લઈ આવ્યો, સિંગ સાકરિયા એવું બધું લઈ આવ્યો, અને થોડો દીવાબત્તીનો સામાન. એટલી વારમાં સાંજ થઈ એટલે પછી બધા ભેગા થયા. આખી સોસાયટીમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે સુરેશભાઈને સપનામાં ભગવાન આવ્યા હતા, મૂળમાંથી બહાર કાઢવાનું કીધું છે, અને સાંજે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ રાખ્યો. હવે હેનો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ? ફૂટપાથ થઈ નહીં, સાદું કાચું બધું. એટલે બધા ભેગા થયા. હવે મને હનુમાન ચાલીસા કાંઈ આવડે નહીં, પણ મેં બધું ત્યાં દીવો બીવો કર્યો, અગરબત્તી કરીને પછી મેં કીધું શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ. ત્યાં રાવણાએ બધું ઉપાડી લીધું. મને નહોતું આવડતું, પણ પછી બધા હનુમાન ચાલીસા બોલ્યા, ઘંટડી વગાડી, બધાને ચોકલેટ વહેંચી. તે જ્યાં મેં કર્યું ને એના બિલકુલ સામેનું જે ઘર હતું ને એને મેં કેટલી બધી વાર કીધેલું. મેં કહ્યું તમે તો હાકોટો કરો, તમારા ઘર આગળ તો ઉકોટો થાય છે, તમે બોલતા નથી. એમાંના બેન આવ્યા કે સુરેશભાઈ તમારું ઘર તો કેટલું દૂર છે, તમે ક્યાં દીવો કરવા આવશો? હવે હું કાલથી દીવો કરીશ. એટલે દીવાનો જુગાડ થઈ ગયો. એક ડબ્બામાં ઘી, એક ડબ્બામાં વાટો અને થોડી અગરબત્તી, એટલો સામાન તો હું લાવેલો જ હતો. એનો દીવો ચાલુ થઈ ગયો. થોડા દિવસ પછી હું આવ્યો તો મેં જોયું કે મંદિર જે મેં કાચું ઈંટનું બનાવ્યું હતું, ઉપર માટીનો ઢોળો કર્યો હતો, એ પાક્કું થઈ ગયું હતું. અને એની ઉપર સિસ્ટમેટિક બલ્બ લગાડવામાં આવેલો, અને અંદર તો મેં જે ટાઇલ્સ ચોંટાડી હતી એની આજુબાજુ બીજા થોડા 5-6 દેવોની મૂર્તિઓ આવી ગઈ હતી, અને આગળ લોખંડનો ઝાંપો પણ આવી ગયો હતો. હવે મને ધ્રાસકો પડ્યો કે આ તો લોચો થઈ ગયો. આપણે કચરો દૂર કરવા મંદિર બનાવ્યું, અહીંયા હવે મોટો ઓટો થશે. એટલે મેં કારોબારીમાં કીધું કે ભાઈ આવું કંઈ હતું નહીં, આ તો કચરો દૂર કરવા કર્યું હતું, હવે કચરો લોકો નાખતા નથી, એટલે હવે આપણે ખસેડી દઈએ. તો કે ના, હવે ખસેડાય નહીં. પછી થોડો સમય વીત્યો. એક દિવસ હું પ્રવાસીથી પાછો આવ્યો અને મેં જોયું આ તો મારે દોરવું જ પડે. આ રોડ, આ અહીંયા બનાવેલું મંદિર, હું અહીંયાથી પસાર થયો, અહીંયા સભા બેઠેલી, અને અહીંયા એક સ્ટેજ બનેલું, અહીંયા એક મહારાજ બેઠા બેઠા સુંદરકાંડનો પાઠ કરતા હતા. અહીંયાથી ટ્રાફિક આવે જાય અને અહીંયા પબ્લિક બેઠી બેઠી સાંભળે. કારણ કે અહીંયા તો બેસવાનું કંઈ સેટિંગ હતું જ નહીં, અહીંયા પછી ઘરો હતા પાછળ. બોલો. અને ત્યાં પાટિયું લાગી ગયું હતું, રોકડિયા હનુમાન. આવું મેં કહ્યું, એક બે જણાના ચહેરા ઉદાસ થઈ ગયા. આવું મેં ખાલી કીધું. હું નાસ્તિક નથી, હું પરમાસ્તિક છું. જે વ્યાપક પરમાત્માની અંદર બધા ડૂબેલા, ભીંજાયેલા, ઘેરાયેલા છે, પ્રત્યેક માનવની અંદર જો તમને એ ઈશ્વરીય તત્વનું અનુભૂતિ ના થાય તો ક્યાંથી બીજી અનુભૂતિ થવાની છે? જે પણ આટલો બધો વૈભવ છે ઈશ્વરમાં હોવા માત્રથી છે. આટલી બધી વેરાયટીના ચહેરાઓ, આટલી બધી વેરાયટીનું આખું અસ્તિત્વ, પ્રત્યેક ક્ષણે ઈશ્વર અનુભવ થવો જોઈએ. તો કોઈ પ્રપંચ નહીં કરી શકાય, કોઈને ઉલ્લુ બનાવી નહીં શકાય, કોઈની સાથે કટુતાથી વર્તી નહીં શકાય, કારણ કે ખબર પડશે કે ત્યાંય એ જ ખેલ ચાલી રહ્યો. પછી શું થયું? આગળની વાર્તા સાંભળવી? પછી મારી તો તાકાત હતી નહીં. જ્યાં સુંદરકાંડના પાઠ બેસી ગયા હોય ત્યાં તો કેટલો વિરોધ થાય, પણ મારે કાંઈ કરવું ના પડ્યું. મને જે હનુમાનજી સપનામાં નહોતા આવ્યા એ પરમ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના સપનામાં આવી ગયા, અને એમણે એક દિવસ હુકમ કર્યો. આ બધું ઘટેલી ઘટનાઓ છે. એમણે હુકમ કર્યો. એ હુકમ એવો હતો કે મંત્રીઓ બધા પોતપોતાના ઘરે જતા રહ્યા, કોઈ ફોન ઉપડે નહીં. ગાંધીનગરમાંથી તમામ દબાણો હટાવી દેવાનો હુકમ થયો. એ અંતર્ગત આખા ગાંધીનગરમાં સપાટો બોલી ગયો. આ તો નાની દેરી હતી. મોટું શિખરબંધ મંદિરો હતા એ પણ હટી ગયા. બધું સફાચટ થઈ ગયું. આઈએસ અધિકારીઓ, આઈપીએસ અધિકારીઓ, એરફોર્સ, એ લોકોએ પણ આગળ જે જે કંઈ દબાણ કર્યું હતું, કોઈ પાર્કિંગનું કર્યું હોય, કોઈ ગલ્લા મૂક્યા, કોઈ એસટીડીપીસીઓ કર્યો, બધું કાઢી નાખ્યું. એમાં દેરી જતી રહી.
એટલે મારે કાંઈ કરવું પડ્યું નહીં. હનુમાનજીએ મારી પ્રાર્થના સાંભળી લીધી. વાર્તા પૂરી. મેં શું કીધું? ભાઈનો જવાબ હતો ઈશ્વરની અનુભૂતિ, સ્વયંની અનુભૂતિ પહેલાં. ઓકે, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં? અક્ષય બલ શક્તિ સંપન્નતા કોણે? કોઈ કરનાર નથી, થાય છે. એ જ તો મહિમા છે. કોઈ કરનાર છે તો સીમા છે. સ્પેસ, ખાલી સ્થાન અસીમ છે. મહિમા કોને કહેવાય? હું તમને કહું ને તમે કરો, એમાં મજા આવે કે તમે તમારી જાતે કરો તો મજા આવે? જરા થોડો તર્ક લગાડશો તો એ ઉતરી જશે ગળે. મહિમા કોને કહેવાય? મહાનતા કોને કહેવાય? જેના હોવા માત્રથી થાય. કોઈ કહે ને તમે કરો તો શાસન થયું. અહીંયા તો વ્યવસ્થા છે, બધું સ્વયંસ્ફૂર્ત છે. પરમાણુના સ્તરે સ્વયંસ્ફૂર્ત રીતે પરમાણુમાં ગતિઓ ચાલી રહી છે. કેન્દ્રમાં અંશો ફરી રહ્યા છે, ફરતે પરિવેશમાં ફરી રહ્યા છે. તો કોઈ મૂર્તિને પૂજવું કે કેમ કરવું? આરતી મેં કીધું તું ને, શું કરવું જોઈએ અને શું કરવું નહીં જોઈએ એવું હું કહીશ નહીં. તમે તમારી તાકાત લગાડો. તો પછી આ શિબિરમાં બીજા શિબિરમાં ફરક શું? અહીંયા પહેલા દિવસે કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા હું પ્રસ્તાવ મૂકીશ, તમે તમારી તાકાત લગાડો. હું ખાલી પ્રસ્તાવ મૂકી શકું, બીજું કંઈ નહીં કરી શકું. કારણ કે તમે માનો, હું માનું, તમને શાસન સ્વીકાર્ય નથી, મને શાસન સ્વીકાર્ય નથી. હું તમને કહું તમારે આમ નહીં કરવું છે તો મેં શાસન કર્યું, મતલબ કે મને જ સમજાવ્યું નથી. એટલે કોઈને શું કરવું જોઈએ એવું કહેવાને બદલે પ્રસ્તાવ મૂકવો જોઈએ. દાખલા તરીકે મેં તમને આજે શાકાહાર ને માંસાહારનો ડિફરન્સ સમજાવ્યો. તો શરીર ઉપર ધ્યાન દઈએ છીએ તો ખબર પડે છે કે આપણા શરીરની ડિઝાઇન શાકાહારની છે. આપણે હોઠથી પાણી પીએ છીએ, આપણે રાક્ષી નથી, દાઢો છે, આંતરડાની લંબાઈ તદ્દનરૂપ છે. તો આપણા શરીરની ડિઝાઇન શાકાહારની છે. આપણે માંસાહાર કેવી રીતે કરીએ છીએ? બાપા કરતા હતા એટલે કરીએ, ફેશનમાં કરીએ, કોક કહે એટલે કરીએ. એવી ભ્રામિક માન્યતાઓ છે કે માંસાહાર કરવાથી તાકાત આવે એટલે કરીએ. આવી વિવિધ રીતે માંસાહાર કરીએ. ડિઝાઇન તો નથી. ડિઝાઇન તો દરેક વ્યક્તિએ જોવી પડે કે મારી ડિઝાઇન શું છે. તો આદતવશ વિવેકાનંદજી બંગાળની અંદર જન્મ્યા, રાઈટ? બંગાળના દરિયાકાંઠે રહેલા બધા, ગુજરાતના દરિયાકાંઠે રહેતા ખારવા, બધા માછલી ખાય તો વંશ પરંપરાગત ખાય. મારા ઘરમાં મારા પપ્પા ખીચડી ખાતા એટલે હું ખીચડી ખાઉં. આપણી આદતો વંશ પરંપરાગત છે. તપાસ કરીને પૂછીએ કે મારે શું ખાવું છે તો દરેક શરીરની અંદર પણ ડિફરન્સ છે. મને અને કીર્તિબેનને ટીંડોળાનું શાક નથી ભાવતું, તમને બે મોઢે ભાવતું હોય. મને સોપારી નથી સેટ થતી, મારું બાયોકેમિકલ કમ્પોઝિશન મને સોપારી સેટ કરવા દેતું નથી, પણ બાકીના બધા શાકાહાર મને સેટ થાય. તો તમે માંસાહાર કરશો, ઈંડા ખાશો, કચરો ખાશો. જામનગરનો એક માણસ ગટરનું પાણી પીવે તો શરીર એટલું રોબસ્ટ સિસ્ટમ છે, હેન્ડલ તો કરી લેશે. પણ પ્રશ્ન એ પૂછવાનો છે કે ડિઝાઇન શું છે? અસ્તિત્વમાં માંસાહારી પ્રાણીઓના જબડાની ડિઝાઇન શાકાહારી પ્રાણીઓથી બિલકુલ જુદી છે. જેને ચાલવાનું છે ને એના પગની ડિઝાઇન પણ જુદી છે. જેને દોડવાનું છે શિકાર માટે એના પગની ડિઝાઇન પણ જુદી છે. એટલે મેં કીધું ને, મેડિકલ ડૉક્ટરથી જ તમને ખબર પડશે. 15 કારણો, લક્ષણો જુદા કરીને બતાવે છે કે શાકાહારી શરીરોના લક્ષણો કેવા, માંસાહારીના લક્ષણો કેવા. માંસને ફાડવા માટેની જબડામાં ડિઝાઇન છે, ચાવવા માટેની નથી. આપણે ચાવવા માટેની ડિઝાઇન છે, ફાડવા માટેની નથી. એટલે આપણી રાક્ષી નાની છે. રાજુભાઈ, વૃત્તિની ક્રિયા ઊંડાણમાં સમજાવો. વૃત્તિની ક્રિયા. કઈ ક્રિયા કહે છે? વૃત્તિ. વૃત્તિ, ચિત્ત અને વૃત્તિ. ઓકે ઓકે ઓકે. પહેલાં બીજો કોઈ પ્રશ્ન લઈએ, કારણ કે કોઈ પણ ક્રિયા સમજાવવા માટે મારે આખું ટેબલ બનાવવું પડે. હા, વાલમ ટીવીમાં જે પ્રશ્નો આવ્યા હતા એનામાંથી એક છે. હા, પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય એ ઉક્તિ અનુસાર માણસને પોતાનો સ્વભાવ બદલવો હોય તો શક્ય છે? એક સ્પ્લિટ સેકન્ડમાં બદલાઈ જાય. કઈ રીતે આપણે આપણી પ્રકૃતિમાં બદલાવ લાવી શકીએ? પહેલાં તો રૂપ, ગુણ, ધર્મ, સ્વભાવ યાદ કરો. સ્વભાવના પશુ ચેતનામાં 3 સ્વભાવ.
દીનતા, હીનતા, ક્રૂરતા. માનવીય ચેતનામાં 3 સ્વભાવ: ધીરતા, વીરતા, ઉદારતા. પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય. પ્રકૃતિમાં કશું જાય નહીં, કશું આવે નહીં. પ્રકૃતિ સ્થિર, નિયમબદ્ધ. જે તે શરીરો અને એકમોમાં બદલાવ થાય, નિયમોમાં બદલાવ થાય નહીં. ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે પેન નીચે જ પડે. હવે આ પેન નહીં પડે ને આ પેન નહીં પડે, અને હુંય ચાલવા જાઉં તો હુંય પડું. નિયમ બદલાય નહીં. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ સેમ જ રહે. તો પ્રાણ જાય એટલે આ શરીર સમાપ્ત થઈ જાય, હું રહું. તકલીફ શું છે? હું શરીર છું એટલે આ ગળે ઉતરતું નથી. અને હું ગમે એટલું કહું એટલે તો કહું છું, કશું ગળે ઉતારવાનો પ્રયત્ન નથી. તમે તમારી અંદર જુઓ ભાઈ. તમને ખ્યાલ છે ને, મારો પરિચય તમને પહેલે દિવસે કરવામાં આવ્યો હતો. હું કશું માની લેનારો માણસ છું નહીં. મારું એન્જિનિયરિંગનું બેકગ્રાઉન્ડ છે. કોઈ કહે કે તમે આમ કરો એટલે હું કરવા માંડું એવો માણસ નથી. પણ મને પકડાઈ શું ગયું કે આ કહે છે સ્વયંમાં નિરીક્ષણ કરો. તો ચાલો અંદર જોવાનું શરૂ કરીએ, શું ચાલી રહ્યું છે. તો ખબર પડવા માંડી, અરે સતત બધું ચાલી રહ્યું છે. મેં તમને આસ્વાદનની, સ્વાદ લેવાની, ટેસડો કરવાની ક્રિયા બતાડી. 3 પ્રકારે આપણે સ્વાદ લઈએ. અત્યારે હું તમારી સામે છું, ઓકે? 3 રીતે તમે મારો સ્વાદ લઈ શકો છો. પહેલો સ્વાદ, મારા કપડાં, મારો ચહેરો, મારી બોલવાની શૈલી. જેમ કે પલશ માટે આ ગુજરાતી અધ્ધરથી જતું હોય તો કે હિન્દી બોલે તો સારું. તો રુચિ, રુચિ સમજાય? તો મારો તમે રુચિથી સ્વાદ લો છો, સારો ખરાબ. પછી સંબંધથી સ્વાદ લો કે ભાઈ જેવા છે એવા. શિક્ષક છે, હું અહીંયા વિદ્યાર્થી છું, ના મારા શિક્ષક છે, તો સંબંધનો સ્વાદ લીધો. અને ત્રીજો, હું આ શિબિરમાં આવ્યો શું કામ, આવી શું કામ. શિબિરનું ટાઇટલ છે સુખનું સરનામું. મારે નિરંતર સુખ જોઈએ. આ લક્ષ્યના અર્થમાં હું અહીંયા છું. તો મારું જેટલું તમને સમજાશે એટલું સમજી લેશો. નહીં સમજાય તો પ્રશ્ન પૂછશો, પણ લક્ષ્યને વળગેલા રહેશો. તો 3 રીતે તમે મારો સ્વાદ લીધો. રાજુભાઈ, તમારા પ્રશ્નો પર આવતા પહેલાં ક્રિયા આસ્વાદનની પકડજો. હું સતત સુખી થવા માટે પ્રયત્ન કરું છું. આ ક્રિયાનું નામ જ સ્વાદ લેવો અથવા આસ્વાદન અથવા ટેસ્ટ કરવો. આનું નામ કહ્યું મન. મન સુખની અપેક્ષામાં ભટક્યા કરે. ઠીક છે? पलश, आपको गुलाब जामुन पसंद के रसगुल्ला? दोनों में से कोई भी नहीं. प्रश्न पलश को पूछा, लेकिन निर्णय तो आपके अंदर भी हो गया. तो ક્યાંયથી કંઈ પણ અવાજ સાંભળીએ, આપણી અંદર તુલના તો થઈ જ જાય છે. એને તુલના શું કરી લીધી? આની સિવાયની કોઈ મીઠાઈ હોય તો કહો. આ બેમાંથી તો એ કોઈ પસંદ નથી. સૂક્ષ્મ રીતે તો થઈ જ જાય છે. તો તુલના કેવી રીતે થાય છે? એક તો મને શું ભાવે ના ભાવે, મને શું ગમે, પ્રિય. બીજું, મારા શરીર માટે શું સારું, હિત. ત્રીજું, મન મળશે શું, લાભ, ફાયદો કેટલો. જો રાતોની રાતો લોકો પ્રવાસ કરે, એ વખતે કયું તુલન છે? મારો સમય બચી જાય. રાતની નીંદર ખરાબ થાય, કોન્સ્ટિપેશન થઈ જાય, તાવ આવી જાય, સ્વાસ્થ્ય બગડી જાય, એનું કાંઈ નહીં. પણ આખી રાત જો પ્રવાસ કરું તો સવાર ત્યાં જઈને હું કામ કરી શકું. કયું તુલન છે? લાભનું. સમય બચ્યો, બિઝનેસ કરવો. મને સંજયભાઈનું મહેમાન થયું ને ત્યારે મને રોજ પ્રશ્ન પૂછે, કાલ સવારે કેટલા વાગે ઉઠશો? મારો કોમન સ્ટાન્ડર્ડ જવાબ છે, ઊંઘ પૂરી થશે ત્યારે ઉઠીશ. ખબર પડી ગઈ મારો આટલો પ્રવાસ, જુદી જુદી જગ્યાએ રહેવાનું, જુદી જુદી જગ્યાએ ખાવાનું, રાઈટ? જુદા જુદા કૂક, જુદા જુદા મસાલા, અને શ્રમની માત્રા પણ બદલાય જુદી જુદી. આ તો ગોવિંદભાઈનો ધન્યવાદ કે મને આ ખુરશી મળી કે ઊભા ઊભા હું રેસ્ટ કરી શકું. રાઈટ? આ એકદમ પરફેક્ટ છે મારા માટે. કમર દુખતી હોય ને એને જો નીચેની ખુરશી હોય તો આખો સમય આમ કરીને કેટલો શ્રમ પડે. આ ઊભા ઊભા જ રેસ્ટ થઈ જાય થોડોક. રાઈટ? તો શ્રમની માત્રા જુદી, ખોરાકની માત્રા જુદી, ટ્રાવેલની માત્રા જુદી. હું કઈ રીતે એમ કહું હું સવાર 5 વાગે ઉઠીશ? દંભ છે, કોઈ આદર્શવાદ નહીં. આ શરીર પૂરતો આરામ માગે છે એટલો આરામ થશે. હા, જેમ પહેલે દિવસે થયું જવાબદારીનું ભાન, મને બિલકુલ ખબર પડી એટલે બીજે દિવસે હું વહેલો ઉઠી ગયો વગર અલાર્મે 4 વાગે.
તો મારી પાસે ચોઈસ છે મારા શરીરને ચલાવવાની. તો હું તુલન કયા અર્થમાં કરું? મને ગમે છે કે ના ગમે છે, પ્રિય, શરીર માટે સારું છે કે નહીં, હિત, અને મને કશું મળશે લાભ. વહેલું મારું ઉઠવાનું જે કારણ હતું એ છે ન્યાય. હું એક નહીં, મારી સામે 150 લોકો છે આવતીકાલે. એમને કઈ રીતે હું મૂકું મારી વાતને તો વધુ અનુકૂળ રહેશે. મારે તો બોલીને સુખી થવું છે, પણ પહેલાં સમયને સમજીને સુખી થવાનું છે. તો બીજાનો વિચાર કરવું એ તુલન, ન્યાય. હવે બીજો માણસ જ થોડો છે, બીજું બધું ઘણું છે ને જગત. વનસ્પતિ છે, પ્રાણીઓ છે, એ બધાના પોતપોતાના નિયમો છે. એને કહ્યું ધર્મ. હું બધાનો વિચાર કરું તો હું પ્લાસ્ટિકનું ફોતરું ચોકલેટ ખાઈને ફેંકીશ નહીં. જો પ્રિયનું તુલન હોય તો કચરો કોણ રાખે? ફેંકો. પ્રિયનું તુલન હોય, મનમાં પ્રિયનો સંદર્ભ ચાલતો હોય તો કચરો કોણ રાખે? રાઈટ? ફેંકો. ચલો, કેળું ખાધું અને કેળાની છાલ હાથમાં છે. હિતનું તુલન હોય તો મારે ખિસ્સામાં કેળાની છાલ નહીં જ નાખું. પ્રિયનું તુલન છે એટલે ફેંકવાનું જ પસંદ કરીશ. રાઈટ? પણ જો ન્યાયનું તુલન હશે તો હવે કચરા ટોપલી ગોતીશ. કારણ કે મને ખબર છે કે જો ગમે ત્યાં કેળાની છાલ નાખી, કોઈ માણસનું કે કોઈ પશુનો પગ પડશે તો એ લપસીને પડશે, અકસ્માત થઈ શકે છે. અને કોઈ છોડના મૂળમાં નાખીશ, કારણ કે કમ્પોસ્ટ ખાતરમાં પરિવર્તન થઈ જશે, તો મેં વનસ્પતિનો પણ વિચાર કરી લીધો. આ થયો ધર્મ. બીજો માણસ દુઃખી ના થાય, બીજા પશુને તકલીફ ના થાય, વનસ્પતિ પ્રાણ અવસ્થાને ફાયદો થાય. ધર્મ અને સત્ય. સત્ય એટલે આ બધું આખું અસ્તિત્વની જે અદ્ભુત સજાવટ છે, પરસ્પર ગોઠવણ છે, સહઅસ્તિત્વની ડિઝાઇન છે, એ સંપૂર્ણતાને ધ્યાનમાં રાખીને જ હું વર્તીશ. એટલે તમારા ઘરે નળ ટપકતો હશે તો હું એમ નહીં કહું મારે કેટલા ટકા. હવે મારા આખા અસ્તિત્વનું જોવાનું છે કે પાણી તો બધા માટે છે ને, એ ભાઈનું ધ્યાન નહીં ગયું હોય તો ચલો હું નળ બંધ કરી દઉં. આ ખ્યાલ આવે છે? આપણે બહુ કોમન બોલીએ છીએ મારે શું. એકચ્યુઅલી મારે શું એવું નહીં વિચાર કરી શકાય. સત્યના તુલનમાં તો બધાનો વિચાર કરવો પડશે. તો રાજુભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, વૃત્તિ સમજાવો. આ તુલન એટલે વૃત્તિ. કેવી વૃત્તિ છે આપણી? મારું ગમતું, મારા શરીરને ફાયદાકારક, મને શું મળશે, બીજા માનવો સાથેનું શું, બધી અવસ્થાઓ માટેનું શું, અને સમગ્રતાનું શું. તો 6 પ્રકારની વૃત્તિ છે. તુલનપૂર્વક વિશ્લેષણ થાય. ઓકે, હવે કોઈ ક્વેશ્ચન? તમે વાલમ ટીવીના બધા પ્રશ્નો લઈ લો. વાલમ ટીવીની માધ્યમથી જે પ્રેક્ષકો અથવા મિત્રો જોઈ રહ્યા છે દૂર બેઠા બેઠા, એ લોકો એક જગ્યાએ પ્રશ્નો મોકલે છે. એ પ્રશ્નો આપણે લઈએ છીએ જેમ જેમ સબ્જેક્ટ આવતો જાય. વિવિધ ધર્મોના નામે માનવ પર માત્ર ભય અથવા તો લાલચનો જ અંકુશ રાખવામાં આવે ત્યારે જીવનનું સ્વાતંત્ર્ય હણાઈ જતું હોય છે, ખરું? તો પછી રેશનાલિઝમ સ્વીકારવું સારું? હા, આ પ્રશ્ન પહેલાં પણ મેં લીધો છે. અચ્છા, લીધો છે. જીવનનું સ્વાતંત્ર્ય હણાઈ જતું નથી. જીવન તો સ્વતંત્ર જ છે. માનવનું સ્વાતંત્ર્ય હણાઈ જાય. કારણ કે હું શરીર ચલાવું ત્યારે માનવ છું અને મારે કોઈકની વાત જબરદસ્તી માનવી પડે તો મારી સ્વતંત્રતા હણાઈ જાય. ધર્મ પરિવર્તન અસંભવ ઘટના છે. અત્યારે જેને ધર્મ કહીએ છીએ ધર્મ નથી, એ બધા સંપ્રદાયો છે. સંપ્રદાયોના પોતાના ચિહ્નો છે, સંપ્રદાયોના પોતાના સિલેક્ટ દેવતાઓ છે. એ દેવતાઓને ખુશ કરવા માટેની પદ્ધતિ છે. એ દેવતાઓના કોઈ ધામ છે, કોઈ સ્થાન છે અને ત્યાં પહોંચવા માટેની પદ્ધતિઓ છે. એક પણ વ્યક્તિ ત્યાં જઈને આવીને કહેતું નથી કે આવું છે. શુદ્ધ તર્કબદ્ધ રીતે કહીએ તો કેવળ અને કેવળ માન્યતા જ છે. એટલે કોઈ ખાસ દેવનું કોઈ ખાસ ધામ છે. તમે આ બધા શબ્દો સાંભળ્યા છે ને, કંઈ નવા નથી. ગોલોક ધામ, કૈલાસ ધામ, હા કે ના? હું કૈલાસ યાત્રા કરી આવ્યો છું. રાઈટ? કૈલાસ શિખર ઉપર બાયનોક્યુલર માંડીને જોયું છે. વર્ણન પ્રમાણે ત્યાં કોઈ શિવજી હતા નહીં. હું તો ભક્તિનું હૃદય લઈને ગયો હતો. હું તો સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતો હતો ત્યાં. પણ મને સાથે નેપાળનો જે ડ્રાઈવર આવ્યો હતો, તમને કદાચ ખબર ના હોય તો કહી દઉં, કોદારી બોર્ડરથી તમે વાહનમાં બેસીને માનસરોવર સુધી પહોંચી શકો છો. પણ ભારત સરકારના રસ્તે જાઓ તો એ રસ્તે બહુ ચાલવાનું છે.
તો માનસરોવર સુધી પહોંચી શકાય, કૈલાસના દર્શન થઈ જાય. પરિક્રમા કરવા માટે થોડું વધારે ચાલવું પડે. એ દારૂ પીને પડ્યો હતો ડ્રાઈવર. તો મારા મનમાં કૈલાસનાથ બેઠા છે, ભલે મને દેખાતા ના હોય, તો હું દંડવત પ્રણામ કરું છું, પણ એના માટે કાંઈ નથી, એટલે એ દારૂ પીવે છે. એ બેહોશીમાં પડ્યો છે. મને તો પેશાબ ક્યાં કરવું એ સંકોચ થતી હતો. પૂર્ણ સૂર્યપ્રકાશ હતો અને કૈલાસ શિખર ઝગમગતું હતું અને ખુલ્લી અફાટ જમીન. ક્યાં બેસવા, પેશાબ કરવા બેસવા? આપણા મનમાં એવું હોય ને કે પિતાની હાજરીમાં તો શરમ આવે ને એમ. હું મારી અંદરની ઉર્મિની વાત કરી છું. હું 2009માં ગયો હતો. જીવન વિદ્યા મારે જિંદગીમાં 2012માં આવી, પણ ત્યાં એક સ્પ્લિટ સેકન્ડમાં ખબર પડી ગઈ હતી. હું શિવપુરાણ વાંચીને ગયો હતો, એટલે મને બિલકુલ ખબર પડી ગઈ હતી ત્યારે જ. ઈચ્છીએ તો બધી ખબર પડી જ જાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કર્મના સિદ્ધાંતને કેન્દ્રમાં રાખીને પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધનો ભેદ સમજાવશો. જીવનમાં ઈચ્છિત સાફલ્ય માટે વધુ મહત્વનું શું છે, મહેનત કે નસીબ? વાહ, કેટલો સુંદર સવાલ. પ્રશ્ન એવો છે, કર્મનો સિદ્ધાંત. તો પહેલાં તો કર્મનો સિદ્ધાંત સમજીએ. રાઈટ ગોવિંદભાઈ, તમે આ કર્મનો સિદ્ધાંત ત્યાં નહોતો આવ્યો પોઈચામાં, કારણ કે પ્રશ્ન જ નહોતો. 3 પ્રકારે કર્મ થાય: કાયિક, વાચિક, માનસિક. આ તમે બેઠા છો અને મને સાંભળો છો આ કાનની મદદથી. આ શરીરથી થતું કર્મ કાયિક. હું જે બોલું છું વાચિક, અને બોલતા પહેલાં મારી અંદર જે થાય છે અને તમારી અંદર પણ જે સતત થઈ જ રહ્યું છે માનસિક. કાયિક, વાચિક, માનસિક 3 કર્મ થાય. કર્મના 3 પ્રકારો. કરવાની રીતો પણ જુઓ. કૃત, હું જાતે કરું. કારિત, બીજાને પાસે કરાવડાવું. હું કરું પણ નહીં, કરાવડાવું પણ નહીં, પણ કોઈક કરતું હોય તો કશું બોલું નહીં. યોગ્ય કરતું હોય કે અયોગ્ય કરતું હોય, ના રોકવું ના ટોકવું, તો એને અનુમોદિત કર્મ કહેવાય. 3 કર્મ ગુણ્યા 3, 9 કર્મ થઈ ગયા ટોટલ. જો હું કોઈ ચોપડીમાંથી નથી બોલી રહ્યો, અંદર જોઈને જ બોલી રહ્યો. તમે તમારી અંદર જોશો તો ખબર પડશે. કાયિક, શરીરથી કરો છો કે નહીં? આ દીકરી મને પાણી પાય છે, કાયિક કર્મ કહેવાય. હું એને કહું કે પાણી આપ, વાચિક કર્મ કહેવાય. પણ મારા મનમાં એવો વિચાર આવે કે ખુશી મને પાણી આપે તો માનસિક કર્મ થાય. માનસિક કર્મ થાય પછી શબ્દોમાં બહાર આવે. દરેક ડિઝાઇન પહેલાં મનમાં બની જાય, પછી બ્લુપ્રિન્ટ તરીકે બહાર આવે. આપણે શું કરીએ છીએ, વાચિક અને કાયિક કર્મ ઉપર ધ્યાન જાય છે, પણ માનસિક કર્મ ઉપર ધ્યાન જતું નથી. મનમાં બધું કેટલું વિચારી રાખ્યું હોય. જો હવે લોકોને પાછળ જવાનું છે, કાલે આપણો શિબિર પૂરો થશે, પછી ઘણાને પાછા જવાનું થશે. ઘણા ગોવિંદભાઈના આમંત્રણને માર આપીને 30 તારીખે મોન્ટેરિયો પણ જશે. જેને પાછા જવાનું હશે ને ટિકિટ બુક નહીં કરી હોય, એને અહીંયા બેઠા બેઠા માનસિક કર્મ ચાલતું હશે કે બપોરે કોશિશ કરી, ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન મળ્યું નહીં, હવે સંજયભાઈને પૂછીશું અને પછી ટિકિટ. અહીંયા ચાલુ જ છે. એમને એવું ખબર નથી કે આ કર્મ થઈ રહ્યું છે. જેવી રિસેસ પડશે એટલે ફટાક કરતું શરીર સંજયભાઈ પાસે પહોંચી જશે. તમે મને ટિકિટ બુક કરી દેશો? આ કેટલાને સમજાય છે? એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં બોલી રહ્યો છું, રાઈટ? હવે કૃત એટલે હું કરું, કારિત એટલે કરાવડાવું. કરવું નહીં, કરાવડાવું નહીં, અનુમોદન કરું. આ બહુ જોરદાર વસ્તુ છે. કોઈ દીકરી ચાલી રહી છે મારી આગળ અને કોઈ રસ્તામાં ગુંડો એની છેડખાની કરે છે અને હું જો કશું ના કરું, જોયા પછી પણ, આ મુદ્દો સમજાય છે ને? કોઈ એક માનવ બીજા માનવને પરેશાન કરી રહ્યો છે કારણ વગર, અને અહીંયા સ્ત્રી પુરુષનો મામલો છે. દેખીતું જ ખ્યાલ આવે છે કે એની સાથે જબરદસ્તી થઈ રહી છે, અને હું જો કશું જ ના કરું તો આ જે થઈ રહ્યું છે એનું મેં અનુમોદન કર્યું કહેવાય. અને તો પછી ડાઉન ધ લાઈન 5 વર્ષ પછી મારી દીકરીની પણ કોઈ છેડખાની જો કરે તો એના માટે ગુંડો જવાબદાર નથી, હું પોતે જ જવાબદાર છું, કારણ કે મેં અનુમોદન કરીને આ તૈયારી કરી દીધી. પોલીસ મને ઊભો રાખે છે કે રેડની અંદર તમે ગયા, 500 રૂપીસ ફાઇન. હું એને ધીમે રહીને કહું છું 20 રૂપિયા રાખો, મારે વાઉચર જોઈતું નથી. મને શું લાગે છે
₹480નો ફાયદો થયો. થોડા વખત પછી મારા પરિવારના કોઈ સભ્યની ઉપર ટ્રકનું ટાયર ફરી જાય છે, કારણ કે ₹20 લેનારાએ દારૂ પીધેલા ટ્રક ડ્રાઈવરને જવા દીધો છે. પણ મને ત્યારે ખબર પડતી નથી કે આ ટેવ પાડવામાં હું જવાબદાર છું. આ સમજાતું હોય તો 2 હાથ ઉપર કરો. ઓકે, ગુડ. કારણ કે પેલો જે હિસાબ છે ને કે કોક બેઠું છે એકાઉન્ટ લઈને કે કોણે કર્મ કર્યું હિસાબમાં લખો, પછી એને તાકીને ના એવું નથી થનારું, હું કર્મ કરું ફળ તમારે બધાએ ભોગવવું જ પડશે. બધા પોતાની જગ્યાએ ઊભા થાવ. હવે બેસી જાઓ. મેં તો વાચિક કર્મ કર્યું પણ અસર બધાની ઉપર કાયિક થઈ કે नहीं થઈ? पकड़ में आया आपको? मैं तो केवल बोला, तो मेरे बोलने से आपके शरीर में मूवमेंट हुई. राइट? હવે આવી રીતે હું 5-10 વાર ઉઠબેસ કરાવું અને કોઈકને 15 દિવસનું કોન્સ્ટિપેશન મટી જાય એવું બને, અને કોકે બપોરે બરાબરનું દબાવ્યું હોય તો 2-3 વાર ઊભા કરું તો હમણાં કોલ આવી જાય એવું બને. આમાં શું મોટો ફરક શું છે કહું? આ પૃથ્વી પર આપણે બધા સંકળાયેલા છીએ. કોઈ એકના કર્મનું ફળ બધાએ જ ભોગવવું પડે છે. કોઈનાય કર્મનું ફળ મારે પણ ભોગવવું પડે છે. હું તો નિરાતે સ્કૂટર લઈને જતો હતો, પાછળથી ટ્રકે ટક્કર મારી, સ્કૂટરમાં ટોચો પડી ગયો, મારો પગ કપાઈ ગયો. મારો તો કોઈ વાંક નહોતો. એવું બોલી શકાશે નહીં, કારણ કે આખી શહેરની જે પણ અવ્યવસ્થાઓ છે એનો પણ હું એક અંગ છું. હવે સમજાય છે? બધાને સુખી થવું પડશે, એના માટે બધાએ સમજદાર થવું પડશે, એના માટે બધાએ કામ કરવું પડશે. હવે પેલી પતલી ગલી બંધ થઈ ગઈ કે હું મારા પ્રોબ્લેમ કોઈ ખીંટીએ ટીંગાડી દઉં, કોઈ માની લીધેલા ભગવાનને થોડા મસ્કા મારી દઉં એટલે મારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય? નો, ઇમ્પોસિબલ. પેલો પુટિન, રાઈટ, અને પેલો ઝોલાન્સ્કી, એ બે બાંધે છે, એમાં અહીંયા મારે રોટલાના પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. કેટલા બધા લોકોને ઓઇલ પ્રાઇસ વધવાના કારણે એની અસર થઈ. થાય છે કે નહીં? વુહાનમાં પેલો ચામાચીડી એમાંથી સૂપ બનાવે છે અને અહીંયા કેટલી લાશો પડી જાય છે. આપણે બધા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છીએ. કોક એકે અવકાશમાં સેટેલાઇટ ચડાવવાનું કીધું. મને તો એ રોમાંચક ઘટના યાદ આવે છે. આર્થર સી ક્લાર્ક શ્રીલંકાથી આવેલા અમદાવાદમાં. અમે બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણતા. ટાગોર હોલમાં કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. એમણે બોર્ડ ઉપર દોર્યું કે પૃથ્વી પર 3 ઉપગ્રહ ચડાવવા પડશે અને 3 ઉપગ્રહમાં એવી રચના કરવામાં આવે તો આખી પૃથ્વીનો સંદેશા વ્યવહાર ગોઠવાઈ જશે. ત્યારે બહુ ચમત્કાર જેવું લાગતું હતું કે આવું થશે. આજે એ બધું જ સાચું પડી ગયું છે. આર્થર સી ક્લાર્કનું બહુ મોટું નામ છે સાયન્ટિફિક ફિક્શનમાં, અને સાયન્ટિફિક ફિક્શનમાં એમણે એટલી બધી ફિક્શન લખી, એમાંની ઘણી બધી સાચી પડી ગઈ. એટલે જ્યારે કોઈ કહે કે આપણા દેશમાં પ્રાચીન સમયમાં તો પુષ્પક વિમાન હતું, તો મને તરત જવાબ આવે છે કે વિમાન હોય કે ના હોય પણ કલ્પના કોઈ કે જરૂર કરી કે એક જગ્યાએથી ઉડીને બીજી જગ્યાએ જવાય. એટલે એવું નહીં કહેવાય કે વિમાન હતું જ, પણ વિમાનની કલ્પના જરૂર થઈ. તો કોઈકે કલ્પના કરી, કોઈકે અમલમાં મૂક્યું. હવે તમારા હાથમાં મોબાઈલ છે, ઘરમાં મોબાઈલ છે, ઘરમાં મોબાઈલને કારણે ઝઘડા છે. એ ફળ કેવી રીતે મળ્યું? પેલા કોકે મોબાઈલ શોધ્યો જેને આપણે કંઈ ઓળખતા નથી, કોકે સેટેલાઇટ ચડાવ્યો એને આપણે ઓળખતા નથી, પણ એના કર્મના ફળ સ્વરૂપે આપણે તો ભોગવી રહ્યા છીએ. હા કે ના? રસોડામાં રસોઈઓ ભોજન કરે અને આપણે બધા આપણે સાથે બેસીને ખાઈએ. એમાં મિત્રો હોય, મજાક મસ્તીમાં ધ્યાન ના રહે, થોડું વધારે પણ ખવાઈ જાય. હા કે ના? આ તો સામાન્ય વસ્તુ છે. પણ રસોઈઓ સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવે અને આપણે વધારે ખાઈ લઈએ અને પછી પેટમાં આફરો ચડે ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણે જ જવાબદાર છીએ. રસોઈઓ પણ એટલો જવાબદાર, કારણ કે એને એવું સ્વાદિષ્ટ બનાવ્યું એટલે વધારે ખાધું ને.
આ બધું છે ને અતિ સૂક્ષ્મ છે. તમે મને નકારી નહીં શકો, કારણ કે બધી વાસ્તવિક બાબતો જ હું કહી રહ્યો છું. કોઈક કરે એની અસર બીજે થાય છે ને થાય છે. આ ટેલિવિઝન પર ના હોત તો અત્યારે ઘણી મારી બહેનો માતા ઊંઘતી હોત આ ટાઈમે. મારા જૂના જે શિબિરાર્થી બહેનો છે એમાંના કેટલાકના સંદેશા આવે છે. બારડોલીથી સંદેશો આવે છે પંક્તિના માતુશ્રીનો કે વાયરલનો ખૂબ બધો ફ્લો છે, સુરેશભાઈ ગરમ પાણી પીજો, અજમા નાખેલી વરાળની નાશ લેજો. આશાબેને મને મેસેજ કર્યો છે, કારણ કે એને ખબર છે સુરેશભાઈ છાપુ બાપુ કંઈ વાંચતા નહીં હોય. પછી બીજું લખ્યું છે, તમે અસંખ્ય લોકો વચ્ચે છો, એ લોકો આવન જાવન કરતા હશે, તમને ચેપ ના લાગી જાય એનું તમે ધ્યાન રાખજો. અત્યારે મા દીકરી બંને સાંભળતા પણ હશે મારી આ વાત. કોઈકને મારી ચિંતા છે, એ મેં તમને સમાચાર આપ્યા તો કેટલાને સુખદ લાગણી થાય, રાઈટ? પણ આ ટેલિવિઝનની ચેનલને કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે. મતલબ કે આ કેમેરામેન જવાબદાર છે. આશાબેન અત્યારે ઊંઘતા હોત પણ આ કેમેરામેનને કારણે ઊંઘી શકતા નથી. આ પેલા ભાઈ બેઠા છે ને એ બી જવાબદાર છે. એ ઘડીએ ઘડીએ હળી કરીને મને અને બોર્ડને પ્રસારિત કરે છે, એટલે એ બી જવાબદાર છે. હવે આ બે ભાઈઓ નક્કી કરી નાખે કે આપણે બંધ કરો, અહીંયાથી સ્વિચ ઓફ કરો. પેલા ભાઈ કે તો કંઈ નહીં, તેલ લેવા ગયું, તો બધી જગ્યાએ બધું બંધ થઈ જાય. પણ પછી ગોવિંદભાઈ કે તો પછી તમારી જરૂર નથી, જવા દો હવે તમે બી. તો વ્યવસાય ઉપર સીધો લીટો પડશે. ટૂંકમાં બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. આ બધું થઈ ગયું ને ખબર કે કંઈ ડાઉટ છે? કંઈ ડાઉટ નથી ને? તો જૂનો કર્મનો સિદ્ધાંત શું છે? વ્યક્તિગત માન્યતા આધારિત છે કે હું કંઈક કર્મ કરીશ તો મને એના ફળ મળશે. ના, હું કર્મ કરીશ મને ફળ મળશે અને બધાને મળશે. બીજા કર્મ કરશે એનું ફળ એમને મળશે, મને મળશે. માત્ર અલગ અલગ હોય, સમય અલગ હોય. ભાઈ આફ્રિકામાં પતંગિયું ઉડે તો ગાંધીનગરમાં સુરેશભાઈ ઘરે શીરો બને? હા કે ના? જે લોકો શિબિરમાં પ્રથમવાર છે ના કહેતા હોય તો હા પાડો. આફ્રિકામાં પતંગિયું ઉડે તો સુરેશભાઈ ઘરે ગાંધીનગરમાં શીરો બને? ના પાડતા હોય પહેલાં હાથ ઉપર કરો એટલે ખબર પડે કે ભાઈ એવી રીતે ના બને. अफ्रीका में कोई बटरफ्लाई उड़े तो गांधीनगर इंडिया में मेरे घर पे हलवा बने? अभी किसी कुछ कुछ के हाथ नीचे होने लगे. आ तमे गोविंदभाई वाली स्टाइल लाव्या कि खाओ होय तो बने, एम नहीं, कॉन्सिक्वन्सीस में बने. आम लागे छे ना बने, पर मारे घरे बन्यो तो एटले कही दऊं. क्विकली कहूँ छूं, जल्दी जल्दी बोलूँ छूं एटले पकड़ी लेजो. आफ्रिका एक घर, ए भाई शिकारी, एना पत्नी एने रोक्या करे कि शिकार ना करो, पण रेग्युलर शिकार करवा जाए ज. ए दिवसे बेने कीधुं कि आज मारी बात मानो, घणा वखतथी ना पाडुं छुं, आजनो दिवस छोड़ी दो ने. तो कि सारूं, तारी बात मानीने खाली 6 गोળી लई जाओ. पक्षीओने मारवानो एने शिकारनो शौक. ए दिवसे 5 गोळीओ खत्म थई गई, पण एकेय पक्षी मर्युं नहीं. 6ठी गोળી જ્યારે ચલાવવા જતા હતા, પાક્કું હતું કે આ તો પક્ષી શિકાર થવાનું જ છે. નિરાંતે બેઠેલું હતું પક્ષી, અહીંયા ગોળી છોડી, એ જ વખતે ડાળી પરથી પતંગિયું ઉડ્યું અને પક્ષી એને શિકાર કરવા માટે ઝંપલાવ્યું, એટલે એ ગોળી પણ ખાલી ગઈ. ભાઈના મનમાં થઈ ગયું કે આજે અપશુકન છે, એટલે મારી પત્ની ના પાડ કરે છે અને આજે 6 ગોળી ખાલી ગઈ. ઘરે જઈને પત્નીને પૂછ્યું કે ભાઈ તું શું કામ આટલું બધું ના પાડે? તો કે આપણા પડોશમાં ભારતના લોકો રહેવા આવ્યા છે, એની સાથે મારે મૈત્રી થઈ, એના ઘરમાં ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ ગાંધી, સત્યના પ્રયોગો પુસ્તક હતું, એ મેં વાંચ્યું, અહિંસાની વાત ખબર પડી, હિંસા કરાય નહીં એવી મને સમજણ પડી, એટલે હું તમને ના પાડું. આ ભાઈ કહે છે કે કોણ રહેવાયું છે, રવિવારનો દિવસ છે, ચલો મળવા જઈએ. મળવા ગયા, ચોપડી ઉધાર કરી, વાંચી લીધી એમણે પણ. એ લોકો એના મિત્રો સાથે અમેરિકા ફરવા જવાના હતા, એને બદલે ફરવાનો પ્લાન બનાવ્યો ભારતનો. આવી ગયા દિલ્હી. દિલ્હીથી ખબર પડી કે ગાંધીજી તો અમદાવાદમાં કામ કરતા હતા, એમનું ઘર તો અમદાવાદમાં છે, એટલે અમદાવાદ આવ્યા. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની અંદર ગાંધીજીની પ્રસ્તુતિ, અત્યારે ગાંધીજી પ્રસ્તુત છે કે કેમ, એ વિષય ઉપર હું ક્યારેક ક્યારેક વ્યાખ્યાન આપવા જાઉં. ત્યાંથી જે તે પ્રોફેસરે મારો સંપર્ક કર્યો કે આ બધા અંગ્રેજો થોડાક આવેલા છે, આશ્રમની અંદર અંગ્રેજીમાં
સમજાવે એવો કોઈ વિદ્યાર્થી અત્યારે છે નહીં, તમને અનુકૂળ હોય તો આવો ને. તો મેં કહ્યું સારું. એટલે હું ગયો, એમને સમજાવ્યું, વાત કરવામાં મજા પડી. એટલે મેં ઘરે ફોન કર્યો કે શીરો બનાવજો, મહેમાનને લઈને આવું. એટલે શીરો બન્યો. તમારો ફસાવટ જ આ છે. મેં પહેલાં કહી દીધું, કશું સેમ ટાઈમે નથી થતું, ક્રમશઃ થાય છે, કન્ઝેક્વન્સીસ. પણ દરેક કર્મનું ફળ મળે છે. સેમ ડે નથી બન્યું. સેમ ડે તો ન જ બને ને, ત્યાંથી અહીંયા આવતા જ કેટલો સમય. પણ હવે ચલો સેમ ડે છોડી દો, ખાલી એટલું પકડો, એક એક શબ્દ, એક એક કાર્ય એની આખા અસ્તિત્વ ઉપર અસર છે. પ્રફુલ્લદાદા કોલેજમાં ભણતો ને ત્યારે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતા વાંચેલી કે હું આમ હાથ ઉપર કરું છું અને તારાઓમાં કંપન થાય છે. તો મને થયું ટાગોરનું ખસી ગયું લાગે છે, કારણ કે આટલું બધું મોટું વિશ્વને અહીંયા હાથ ઉપર કરે, તારામાં થોડું કંપન થાય. આજે બિલકુલ સ્પષ્ટ છે કે હા, નેનો 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 લેવલે થાય, કારણ કે આ ફિઝિકલ બોડી, આ ફિઝિકલ માસ, બધો ફિઝિકલ માસ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે. બધું જ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ. પદાર્થો કનેક્ટેડ, વનસ્પતિ કનેક્ટેડ, પ્રાણીઓ કનેક્ટેડ, માનવો કનેક્ટેડ. બધા એકબીજા ઉપર સતત અસર કરે. આપણે તો મોબાઈલ કરવાનો બહુ ભડભડિયો હતો, એને કારણે આપણે મોટા મોટા મોબાઈલ ટાવરો કર્યા, એનાથી કેટલી બધી પક્ષીની પ્રજાતિઓ ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ. આ તમને ખ્યાલ છે? રેડિયેશનને કારણે આપણે તો વરઘોડો કાઢ્યો, રાઈટ, અને મોટી લૂમ મૂકી ફટાકડાની, 1000 ફટાકડા. આપણને ખબર જ નથી એના અવાજથી કેટલા બધા પક્ષીઓને ડેમેજ થઈ ગયું. એ પક્ષીઓને ડેમેજ થતાં 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 કન્ઝેક્વન્ટલી ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું. મિત્રો, દર વર્ષે 21 કે 22 માર્ચ વિશ્વ ચકલી દિવસ મનાવવામાં આવે છે, વર્લ્ડ સ્પેરો ડે, કારણ કે પૃથ્વી પરથી ચકલીઓ ખતમ થવા લાગી. આપણે તો વધારે દાણા જોઈતા હતા એટલે આપણે તો પેસ્ટિસાઇડ નાખ્યું. ત્યારે આપણને ખબર જ નહોતી કે મહેસાણા પાસેથી કેન્સર એક્સપ્રેસ ટ્રેન ઉપડશે, પંજાબમાં ચંદીગઢથી કેન્સર એક્સપ્રેસ ટ્રેન. આ બધું મજાક નથી કર્યું, આ બધું થઈ રહ્યું છે. એ ખબર તમને? અતિશય પેસ્ટિસાઇડને કારણે ટ્રેન ભરી ભરીને કેન્સરના પેશન્ટ. મારા સગા માતુશ્રીને બ્રેસ્ટનું કેન્સર થયું. હું બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. મેં ડૉક્ટરને પૂછ્યું કે મારી મા બહારનું કશું ખાતી નથી, એને કેમ બ્રેસ્ટ કેન્સર થયું? મને કે ફળો ખાય છે, અનાજ ખાય છે, શાકભાજી ખાય છે, બધામાં પેસ્ટિસાઇડ આવે છે. કયો સેલ કયા શરીરમાં ક્યારે ટ્રિગર થશે એ ખબર નથી. જે સેલ ટ્રિગર થશે એકમાંથી 2, 2 માં 4 અને ગાંઠ બની જાય. તો જે ખેડૂત છાંટે છે એને તો એવું ખબર નથી, એને તો એમ જ છે કે મારે દાણા વધુ લઈ લેવા છે. તો અહીંયા તો પ્રફુલ્લભાઈ બધા પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાવાળા ખેડૂતો છે ને, બધાને ધન્યવાદ છે કે તમે આખી માનવજાતમાં ફેર કરવાનું કામ કરી રહ્યા. પણ તમે પૂરેપૂરું જાણો એટલે તમારી વાણીમાં તાકાત આવશે કે તમે નાનું સૂનું કામ નથી કરી રહ્યા. તમે આખી પ્રાકૃતિક સૃષ્ટિ જેમ સરસ ચાલતી હતી એક સમયમાં એને ફરી પુનઃસ્થાપિત કરવાના યજ્ઞ કાર્યમાં છો. તો તમને કામ કરવાનો ઉત્સાહ પણ રહેશે અને બીજાને તાકાતથી કહી શકશો, રાઈટ. પછી ખાંડ નાખીને ચા પીવો, મોરસ નાખીને પીવો, ગોળ નાખીને પીવો, કે શ્રુતિબેન જરદાલુ નાખીને પીવો, પણ લોહી ન પીવો. ચા પીવો, કોફી પીવો, ખૂન ક્યું પીતે હો? ચલો, હવે કોઈ પ્રશ્ન? પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય? ના જાય. પ્રાણ શરીરમાંથી જાય, પ્રકૃતિ પકબંધ રહે નિયમ પ્રમાણે. આ આખા અસ્તિત્વમાંથી કશું મિટાવી શકાય નહીં, રૂપાંતરિત થયા કરે. ओके, कुछ मिट नहीं सकता. राइट, मैं मर जाऊंगा तो फिर शरीर में से सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर यहीं रहेगा, धुल मिल जाएगा. राइट, मुझे जला देंगे तो हड्डियाँ थोड़ी गिर जाएगी, बाकी सब वॉलेटाइल हो जाएगा, कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, हड्डियाँ में कैल्शियम में धीरे धीरे वो भी डीके हो जाएगी. સંતોષને પોષવા જતા મહત્વાકાંક્ષાઓને મારી નાખવી પડે છે, તો સારવો ये जवाब हो गया, जवाब हो गया. થઈ ગયું ને?
હા, બીજા પછી લઈ લઈશું ભાઈ. ઓકે, હમણાં નહીં આવશે. ठीक है। तो અત્યારે આગળ વધીએ આપણે। तो बहन पलश के लिए मैं थोड़ी समरी हिंदी में करूँगा। हाँ, મેં સાંભળ્યું છે ને તમે સામે ઊભા છો કે બુદ્ધિજીવી બહુ હોય પ્રાણી એટલે માણસ એને તાલ ને વાળ ઓછા હોય, સાચી વાત? ले મેં બે વાર કીધું છે આ કે મારા શરીરમાં વાળ કેવા છે એમાં મારું કાંઈ છે નહીં, તોય તમે વાત કરી આવી, ધ્યાન નથી આપ્યું। કોને બુદ્ધિજીવી કહેવો? બુદ્ધિ શબ્દ વ્યાખ્યાયિત કર્યો ને આજે, અસ્તિત્વની વ્યવસ્થાનો જેને બોધ થાય એને બુદ્ધિજીવી કહેવાય। કોઈ આઈએએસ થઈ જાય, આઈપીએસ થઈ જાય, એન્જિનિયર થઈ જાય, ડૉક્ટર થઈ જાય, શ્રમ કર્યા વગર થોડી સિગ્નેચરથી પૈસા કમાઈ લે એને સમાજ આજે બુદ્ધિજીવી કહે છે। જે ખરેખર શ્રમ કરે છે એને તો નિમ્ન ગણે છે। એટલે શ્રમનો મહિમા થવા લાગ્યો। ओके, और अभी कुछ प्रश्न नहीं ना, तो बेटा मैं आपको ध्यान में रखते हिंदी में बोलता हूँ, आप सभी के लिए रिवीजन हो रहा है, ठीक है। सूत्र नंबर 1, अस्तित्व सहअस्तित्व है। कैसे सहअस्तित्व है? व्यापक खाली स्थान के अंदर, असीम खाली स्थान के अंदर, जिसमें कोई विकार नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, उसमें असंख्य इकाइयां मौजूद है, अनंत इकाइयां मौजूद है। ये इकाइयां कैसी है? या तो जड़ है अथवा चेतन है। जड़ इकाई में 2 अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था। प्राण अवस्था यानी वनस्पति जगत, पदार्थ यानी मिट्टी, पानी, वायु। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था जैसे ही विकास क्रम में आगे जाके जीव शरीर, जीव अवस्था, और जीव शरीर के चरम पर ऐसा शरीर जिसको आज हम मानव शरीर कहते हैं, तो ठीक जगह चश्मा फिट हो सके इसीलिए कान की डिजाइन। तो ये अद्भुत शरीर रचना, जीव अवस्था और मानव दोनों को चलाने वाली इकाई का नाम है जीवन परमाणु। यानी मैं जीवन इस शरीर को चलाता हूं। मैं कभी हाथी के शरीर को भी चला, कभी बकरी के शरीर को भी चलाता हूं। ये ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा? तो सस्तन प्राणियों में, जीवों में मानने की क्रिया होती है। इंसान में मानने की क्रिया होती ही है, लेकिन संभावना जानने की भी रहती है। पशु आहार करते हैं, निद्रा करते हैं, भय से अपने शरीर को चलाते हैं और प्रजनन पूर्वक बच्चे पैदा करते हैं। ये 4 प्रवृत्ति के सिवा और कुछ नहीं करते। पूरी शरीर यात्रा केवल ये 4 प्रवृत्ति ही करते हैं। अगर हम भी खाए, पिए, सो जाए और बच्चा पैदा करे तो हम में और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो कपड़े नहीं पहनते, हम कपड़े पहनते, इतना ही। ये होगी पशु चेतना। इतना अगर पर्याप्त होता, अगर हम सुखी हो जाते, फिर इतना पर्याप्त तो हुआ नहीं। मानव का व्याख्या, मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी चैतन्य एकम, मन में जो आया वो करेगा, पर निरंतर सुख की अपेक्षा रखेगा। अपने अंदर हम जब ने झांका तो मालूम पड़ा कि मेरी जरूरत 2 प्रकार की है। शरीर की जरूरत आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, रोटी, कपड़ा, मकान, कार, मोबाइल, टीवी। मेरी जरूरत सुख, शांति, संतोष, आनंद। सुख क्या? स्वयं में किसी भी समस्या का समाधान का होना सुख। परिवार में ऐसे समाधानित लोग इकट्ठे हो जाए तो एक समृद्धि का भाव आएगा। समृद्धि के भाव को कैसे व्याख्यायित किया? आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो कितना भी सामान आ जाए लेकिन मन में स्पष्टता ना हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हमारी लगातार दौड़ सुविधा के पीछे रहेगी। शरीर को जो 6 चीज चाहिए उसको हमने कहा सुविधा। जब मेरी बात करता हूं तो स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि का भाव। ऐसे सभी परिवार हो तभी समाज में होगा सुरक्षा।
अभय, तो मेरा सुख का विस्तार समाज तक फैला। समाज भी ठीक ठाक हो लेकिन प्रकृति में संतुलन ना हो तो भी मैं दुखी हो जाऊंगा। समय पे बरसात हो, मात्रा में ही ठंडी पड़े, मात्रा में ही गर्मी पड़े, कोई सुनामी ना हो, कोई भूकंप ना हो, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो, तो हमारे सुख का विस्तार 4, स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि का भाव, समाज में सुरक्षा अथवा अभय, प्रकृति में संतुलन। इसी को शब्द दिया सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो बिना शरीर और सशरीर केवल इतना ही फर्क है। अगर शरीर नहीं भी है तो मुझे सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहिए, वो मेरे भाव है। शरीर है तो समस्या है, तो समाधान, समृद्धि, अभय। संतुलन के लिए दूसरा शब्द प्रयोग है सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, सभी का सह अस्तित्व। तो मैं दूसरों को डैमेज करके सुखी हो जाऊंगा, किसी पेड़ को काट के सुखी हो जाऊंगा, किसी पशु को काट के सुखी हो जाऊंगा, ये संभव नहीं है। इसको हमने जांचा। जांचने की क्या तरीका था? 3, स्वयं में निरीक्षण, शाम को गोष्ठी करते थे, साथियों में परीक्षण, और प्रश्न पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं जो सोच रहा हूं या सोच रही हूं, क्या पृथ्वी के 750 करोड़ लोगों को एक सरीखा स्वीकृत हो सकता है? हमारे यहां जितनी सांप्रदायिक मान्यता है ना भारत में, केवल एक प्रश्न पूछो कि क्या सभी को स्वीकृत हो सकती है? सभी को, सभी समय, सभी स्थितियों में? ना। तो फॉरेन से लोग हमारे यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे भगवान कैसे है? किसी का बंदर जैसा मुख है, किसी का हाथी जैसा मुख है। तो मैं कहता हूँ तुम यहाँ ही क्यों देखते हो? और भी जगह जाओ, इजिप्ट में जाओ, ग्रीस में जाओ, वहाँ भी तो ऐसे देव है, बकरे का मुंह है, सिंह का मुंह है। तो कल्पना शक्ति में जहाँ जैसी जैसी फैली वैसे वैसे देवों की कल्पना की गई। तो मूलतः हमें सुखी होने की इच्छा थी। सुखी होने के लिए हम अपने आप को पर्याप्त नहीं मानते थे, तो शुरुआत में हमने प्राकृतिक तत्वों में ईश्वर की खोज की। तो अरुण देव, वरुण देव, फिर पानी भी माँ है, देवी है। वृक्ष में भी हमने पीपल की पूजा की, वट की पूजा की, तुलसी की पूजा की। फिर हमने कुछ एक देव की कल्पना की। ऐसे हमारी कल्पनाशीलता फैलती गई। हमने शिविर के अंदर ये देखा कि इतना अद्भुत अस्तित्व है कैसे। तो व्यापक के अंदर डूबा भीगा घिरा क्या है? अस्तित्व पूरा का पूरा, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था एंड मानव। क्रियाएं क्या हो रही है? पदार्थ में पहचानना और निर्वाह करना। एक साउथ मैग्नेट का हिस्सा, साउथ पोल, एक नॉर्थ, एक दूसरे को पहचानते, चिपक जाते। ऐसे ही एक हाइड्रोजन आयन दूसरे हाइड्रोजन आयन को पहचानता है, H2 बना लेता है। ऑक्सीजन को पहचानता है, H2O बना लेता है। ऐसे पूरा संयोजन रसायन बनता है। ऐसे बनते बनते विविध प्रकार के पदार्थ, अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल वे हमारे पास पदार्थ है। मिट्टी, पानी, धातु, मणि, डायमंड वगैरह 3 प्रकार के स्वरूप है। बहुत सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, यानी तरल, विरल, घन। फिर हमने सोचना शुरू किया, अच्छा ऐसे पदार्थ अवस्था सजी है जिसमें हो रहा है पहचानना, निर्वाह करना। वनस्पतियों में देखा, यहाँ भी यही हो रहा है। मूल पहचानते हैं पानी को, पोषक तत्वों को। तो पलश ने नीम का पेड़ लगाया, बाजू में आम का पेड़ लगाया। दोनों के मूल पहचान लगे उनको क्या चाहिए। तो नीम के ऊपर कड़वी उसका फ्रूट आएगा, आम के ऊपर मीठा फ्रूट आएगा। जो चाहिए वो पहचान लेंगे, जहाँ से लाइट होती होगी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे क्रमिक विकास में फिर जीव शरीर, प्राथमिक जीव शरीर रेंगते हुए जैसे कीड़े मकोड़े, थोड़े बड़े शरीर जैसे क्रोकोडाइल अभी रेंग रहे, फिर धीरे से ऊंचे उठने लगे, 4 पांव और खड़े हो गए। मेधस यानी ब्रेन का विकास होता गया। तो ऐसे जीव शरीर जिसमें ब्रेन का पूर्ण विकास हो गया, ऐसे जीव शरीर में हाईएस्ट लेवल पर मानव शरीर, मेधस का थोड़ा कम विकास है। ऐसे जीव शरीरों में सस्तन प्राणी है जो मानवीय संकेतों को समझता है। गाय पाली जा सकती है, भैंस पाली जा सकती है, पालते हैं ना, मानवीय संकेतों को ग्रहण करते हैं, ट्रेन किया जा सकता है। तो पदार्थ और प्राण में पहचानना, निर्वाह करना,
जीव अवस्था में मानना, पहचानना, निर्वाह करना। गाय को आपने पाला है तो गाय आपको खाने पीने का सोर्स मानती है, मानना हो रहा है, आपको पहचान लेती है और आपके साथ के संबंध का निर्वाह करती है। ऐसे ही सभी पालतू पक्षियों में भी सभी पक्षियों को नहीं पाल सकते, सभी पक्षी मानवीय संकेतों को नहीं समझ सकते। हम पोपट, पैरट को बहुत कॉमन पालते आए। आपको शायद मालूम होगा, एक पैरट जो प्रजाति को पालते 60 साल जीता है, तो लगभग इंसान की तरह जीता है। तो बच्चा है और पैरट भी है तो बड़ा होगा दोनों घर में, तो जो घर में बोलते होंगे पैरट वही बोलेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल वो कॉपी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बर्ड है। इंडियन रोबिन, दैयड़ यूं बोल के यूं मुंह कर देगा। मेरे बाग में ये लीला देख रहा हूं मैं, राइट। आवाज निकालेगा किसी और पक्षी की, दैयड़ यूं बोल देख के आवाज निकालेगा, फिर यूं देखने लगेगा। आप ढूंढते रहोगे कि कोयल दिख तो नहीं रही है, आवाज कहां से आई, पर बोला है वो रोबिन, दैयड़। धीरे धीरे ध्यान गया तो व्यवस्था का स्वरूप पकड़ में आया। इंसान में भी तो यही हो रहा है। एक छोटा बच्चा तो मानता ही है पापा मम्मी की बात को, क्योंकि मान नहीं तो बच्चा माता पिता को खाने पीने का सोर्स तो पशु की तरह ही है। पर क्योंकि बच्चा है ना मानव का, जिज्ञासु है, न्याय चाहता है, सत्यवक्ता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक संसार के सभी बच्चों में कॉमन लागू देखने को मिलेंगे। सत्यवक्ता होता है। अब वो कैसे झूठ सीखता है? घर में फोन आया तो पापा कहते हैं फोन उठाने वाली मम्मी को कह दे घर में नहीं है। एक छोटा बच्चा सुन रहा है, वो स्वीकार करता है। होने पर भी ना होना बोलना वो योग्य है। होने पर भी ना होना बोलना योग्य है। यही झूठ करते करते आवक आने पर भी आवक नहीं है ऐसा बोलना स्वीकृत है। આપણે સમાજમાં કે ધંધો કેવો ચાલે તો કે રોટલા નીકળે છે, રાઈટ। કાઠિયાવાડમાં જઈને કે પડ્યા છે ઈ, આમ રોવાની જ વાત કરતા હોય, એમ કે જ નહીં અમારે સરસ ચાલે છે, કારણ કે શીખી ગયા નાનપણથી જે ના હોય એવું બોલવાનું। मानव को देखा तो मानव में जानने की संभावना है। कितना जानने की संभावना है कविराज? स्वयं को जानना, सभी अवस्थाओं को जानना, ये अवस्था की परस्पर संबंध को जानना। इतना ही नहीं, ये अवस्था इतनी अद्भुत सजी है उसको भी जानना। क्या प्रूफ है? हमने सूक्ष्मतम देखते 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 माइक्रोब तक ढूंढ लिया। बैक्टीरिया, फंगस दिखता कहाँ था आंखों में? एंटनी ल्यूवेनहुक नीदरलैंड में एक व्यक्ति ने माइक्रोस्कोप ढूंढ निकाला, ऐसे किसी ने टेलीस्कोप ढूंढ निकाला। जो आंखों से नहीं दिखता वो सब हम आसमान में टेलीस्कोप चढ़ा के देख रहे। जानने की भूख। क्या बताया मैंने बच्चे के लक्षण? सत्यवक्ता, जिज्ञासु और न्याय का याचक, यानी समानता से पेश किया जाए सभी के साथ। कोई भी बच्चा उसका माँ बाप उसको डांटे स्वीकृत नहीं। क्या न्याय है? हर एक बच्चा स्वतंत्रता चाहता है। माता पिता क्या करते हैं? उसको अपनी मनमानी से चलाते। एक छोटा बच्चा तो खेलना चाहता है लेकिन मां के मन में फंस गया है। क्या? पृथ्वी की श्रेष्ठतम प्रजाति अंग्रेज है। अंग्रेज और गोरे लोग श्रेष्ठतम है, तो कोई स्कूल में रखेंगे? अंग्रेजी स्कूल में रखेंगे। कौन सी अंग्रेजी स्कूल? जिसमें समाज के जो कहलाने वाले बड़े लोग हैं, जिसके धंधे कोई भी हो लेकिन जिसके पास बहुत पैसे हैं, सबसे महंगी स्कूल में रखेंगे। कमरा कैसा होना चाहिए? एयर कंडीशन। यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे स्कूल को बेस्ट स्कूल मानते हैं। बच्चे वहां जाके अपने आप को विशिष्ट मानने लगते हैं, जबकि वो भी सामान्य ही है। फिर भी धीरे धीरे सत्य असत्य में परिवर्तित होता जाता है। जिज्ञासा मरने लगती है। न्याय तो कब का खत्म हो जाता है, क्योंकि समानता है ही नहीं ना, असमानता पेश करते। मैंने गांधीनगर में अपने बच्चों को बड़े करते हुए देखा है कि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे अपने आप को गुजराती स्कूल के बच्चों से सुपीरियर मानते हैं।
खरुक नहीं गोविंद भाई, अपने आप को सुपीरियर मानते। मेरा तो सद्भाग्य था कि थोड़ी अकल थी, दोनों बच्चों को मैंने गुजराती माध्यम में रखा। मेरा बेटा चौथी कक्षा तक गुजराती माध्यम में पढ़ा, मेरे साथ सितारे देखता था। फिर प्रश्न पूछने लगा कि आप तो 10-12 सितारों को दिखाते हो, और भी तो है, और मुझे जानना है तो लो किताब पढ़ो, और जानना है टेलीस्कोप दिया, और पहचानो, सब गुजराती में उपलब्ध, खरीदते ख़त्म हो गया। अभी भी जानना है। मैं कहता बेटा आप सब इंग्लिश में है, तो बोले मुझे इंग्लिश मीडियम में रखो। ट्रांसफ़र करेंगे, इंग्लिश मीडियम में रखा। जेवियर और कार्मेल को बच्चे को पीछे छोड़ के क्लास में पहले ही साल में फर्स्ट आया। तो मैं तो घर में ही प्रूफ हूँ कि कोई ऐसा मत माने कि अंग्रेजी माध्यम से बच्चे ग्रेट हो जाएंगे। घर की भाषा अगर बच्चे पढ़ने में ले आते हैं तो अपनी भाषाओं को और भावनाओं को बहुत सटीक तरीके से व्यक्त करते हैं, जिसको मातृभाषा कहते हैं। परिवार का बॉन्ड बनता है। आज तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, अपने माता पिता अंग्रेजी माध्यम में पढ़े नहीं हैं तो क्या बोलते हैं, तुझे समझ में नहीं आएगा। अपने माता पिता को बचपन से ही डिस्काउंट करना शुरू कर देते, तुझे समझ में नहीं आएगा। एरोगेंस आ जाती है। दोस्तों, भाषा के साथ कुछ संस्कारिता की परंपरा जुड़ी है, जैसे आंगन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड। यहां यार्ड है सामान रखने के जुगाड़। यहां आंगन बोले तो मेहमान, आंगन बोले तो स्वागत, वंदनवार। तोरण लगाते हैं गुजराती में, क्या है तोरण? महाराष्ट्रियन घरों में आगे रंगोली करते हैं भाई, करते कि नहीं? क्या है वो? स्वागत। कहां से लाओगे अंग्रेजी में इसको? रंगोली को क्या कहोगे? पाउडर कलर्ड पेंटिंग इन फ्रंट यार्ड। राइट? मैं खत लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बापूजी प्रणाम। राइट? अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? बापूजी हेलो। क्या प्रणाम है नहीं ना, कल्चर में प्रणाम है नहीं। बहुत ज्यादा करेंगे तो बोइंग डाउन। राइट? आ बेने મને કીધું કે સુરેશભાઈ તમને હું શું જમાડું? મેં કીધું યલો કલર સાવર્ડ કેક, પીળા કલરની ખાટી મીઠી કેક, ઢોકળા। देखो, भाषा की मज़ा है। मैं यहाँ आने से एक दिन पहले मॉन्टेरियो में रुका था, तो वो मेनू लेके आया। मेनू में जो लिस्ट था, मुझे उसमें से कुछ खाना नहीं था। मैंने वेटर को कहा कि मुझे शब्द ठीक बोलने नहीं आता, लेकिन पिठले जैसा कुछ चीज़ है। वो तुरंत समझ गया और ताज़ा बना के ले आया। मराठी व्यंजन है। हमारी भाषा से हम हमारी भाषा वाले लोगों के साथ बोलते। बहुत सालों पहले नागपुर के पास में गुजर रहा था और मुझे दोपहर में भूख लगी, कोई ढाबा आया, तो मैंने वाइटर के साथ अपनी भाषा में बात की, हिंदी, कि भाई तुझे जो पसंद है, महाराष्ट्र की चीज़ हो, ताज़ी हो और तुझे पसंद हो, वो मुझे खानी। अपने को मेनू कार्ड नहीं देखना। उसने बोला ये पिठल है, तो पिठले खाया, मज़ा आ गया। अगर मैं अंग्रेज होता तो क्या कहता? रोस्टेड सैंडविच। क्या करता? अपनी भाषा नहीं आती। अंग्रेजी आती तो बोलता, तो मैक्सिमम क्या बोलता? यही तो बोलता। ग्रिल्ड सैंडविच। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास खाने का कितना वैविध्य है। वो लोग खाते क्या है यार? ब्रेड के बीच में सब्जी डालते हैं या सब्जी के बीच में ब्रेड डालते हैं, और है क्या? आप बर्गर बोलो, सैंडविच बोलो, पिज्जा बोलो, हॉटडॉग बोलो, है क्या? ब्रेड के बीच में सब्जी डालते हैं या सब्जी के बीच में ब्रेड डालते हैं। आराम से हम बाजरा का रोटला, मक्खन, बैंगन का भरता, राइट, आराम से कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट में 100-150 रुपये में मिल जाता था। ये लोगों ने क्या करा, हमको दिमाग के ऊपर एक सली घुमाई। एक रोटला लिया सफ़ेद कलर का मैदा का, उसके ऊपर फेविकॉल लगाया, फिर सब्जी चिपका दिया, ऐसे उल्टा करे तो ना गिरे। बोले 875 रुपया पिज़्ज़ा लाओ।
और हम अंग्रेज, अरे ग्रेट चीज़ है, ये नहीं खाएंगे तो जिंदगी तो निष्फल हो जाएगी। मैं पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पर अकल के साथ, राइट? डेली पिज़्ज़ा खाएंगे तो क्या होगा? यस, कुछ माइक आपो। નહીં, બિકોઝ યુ આર અંડર રેકોર્ડિંગ. આવું સેમ વર્શિલ સાથે રિસોર્ટો માટે થયું હતું. જનરલી રિસોર્ટોની હમણાં બહુ ફેશન છે ને, તો મને તો ખબર નથી, હું પછાત છું એમાં. રિસોર્ટો ખબર નથી, લિસોર્ટો ખબર છે. મેં એનું ડેફિનેશન જોયું ને આમ દા મેન્યુમાં જોયું ને તો મેં કીધું આ સિમ્પલ વઘારેલી ખીચડી છે. કદાચ એ લોકો થોડું ચિકન્સ ને એવું નોન વેજીટેરિયન નાખે એમ, બાકી સિમ્પલ વઘારેલી ખીચડી છે અને કદાચ ઇટાલિયન રાઈસ હોય. તો કે મમ્મી તારી છે ને બધામાં ગુજરાતી ખીચડી કરી નાખે તું બધી વસ્તુને. આજની તારીખમાં પણ અમારે એ જ બહેસ થાય. હું રિસોર્ટો કહું કે ના રિસોર્ટો નહીં, વઘારેલી ખીચડી બોલે. એવું જ છે. હમણાં અમદાવાદમાં ફેશન છે રેપ. હવે આપણે નાનપણથી મોટા થયા છે ભૂંગળા ખાવામાં, હા કે નહીં? રોટલીની અંદર આમ ઘી ગોળનું ભૂંગળું કરતા, સબ્જીનું ભૂંગળું કરતા ખાતા હતા કે નહીં આરામથી? પણ ભૂંગળું કરે તો ના ચાલે, એટલે રેપ. જો ખાવાનો મેં વિરોધ નથી કર્યો, હા, ભૂલમાં મને ગેરસમજ નહીં કરતા. ખાવાનો કોઈ વિરોધ નથી. આપણી માનસિકતા રૂગ્ણ થઈ ગઈ છે. આપણી પોતાની વસ્તુઓ આપણને હલકી લાગે છે અને જેટલું યુરોપમાંથી આવે છે બધું આપણને બેસ્ટ લાગે છે. એ તો ઠીક. આ સુરતનું ઉદાહરણ મારે મુંબઈમાં સંકોચ સાથે આપવું પડશે, કેટલાક સુરતના છે તોય. સુરતના લોકો એટલા એડવાન્સ થઈ ગયા છે કે પશ્ચિમમાંથી શીખી ગયા. એ લોકો ઘરે ન ખાય, રાઈટ? બહાર લઈ જઈને ખાય, પિકનિક કરે, આમ દરિયાકાંઠે, નદી કાંઠે, રાઈટ? આમ સાદરી પાથરે, પછી બધું પથારો કરે, લઈ ગયા હોય ડબરો, બધું ખોલે. આવું બધા દ્રશ્યો જોયા. સુરતના લોકો એનાથી અત્યંત પ્રેરાયા. એટલે સુરતનો એક સરસ વિસ્તાર છે જેનું નામ છે વેસુ. ચોખ્ખો ચણાક પહોળા રસ્તાઓ, એ વેસુ પર જ સંજયભાઈ રહે છે. ત્યાં ફૂટપાથ ઉપર બે બાજુ ટ્રાફિક જાય છે, વચ્ચેના મેડિયનમાં શેતરંજી પાથરીને ઘરેથી લાવેલો ચોખ્ખો ખોરાક, ઉપર ધૂળ ધુમાડા બધું ગંદકી પડે, બે બાજુ કાન ફાડીને ખાવા અવાજ જાય, એમાં ખાય છે. કેટલા મારી સાથે સહમત છે? આ જાણતા હોય. બિચારા સંજયભાઈ નજરો નીચી ઢાળી દે છે કે અમારા, જો કે એ નથી ખાતા એ વાત જુદી છે, પણ આવું છે કે નહીં? હવે જો તમને એમ થશે કે સુરતમાં જેવું છે, બધે આવું છે. હું ગાંધીનગરમાં રહું છું, ગુજરાતનું સૌથી લીલું શહેર, રાઈટ? એક સમયમાં તો એશિયાનું લીલામ લીલું કેપિટલ હતું. જેમ કીડિયારું ઉભરાય ને ઉનાળામાં, ગાંધીનગરમાં રોડની વચ્ચેના ભાગમાં જે મેડિયન કહેવાય ને, બે તરફ રોડ આમ આમ જતો હોય, એ મેડિયનમાં ગાંધીનગરની આ શિક્ષિત પ્રજા બેસી જાય મેડિયનમાં. એટલે એમનાથી લીલોતરીને ચોખ્ખી હવા સહન ન થાય. નહીં તો દરેક સેક્ટરની અંદર ખૂબ બધા ખુલ્લી જગ્યાઓ, બાગ બગીચાઓ, ઓટલાઓ, બાંકડાઓ એવું બધું જ છે, પણ ત્યાં નહીં બેસે. બરાબર વચ્ચો વચ્ચ રોડની બે બાજુના ધુમાડા ખાવાના. અને ગાંધીનગરમાં 99% શિક્ષિત વસ્તી છે. હવે આને ભણેલા કહેવા કે ડોબા કહેવા? સુધરેલા તો કહેવાય જ નહીં. પોતે ગોબરા થઈને બધું ગોબરું ખાય. હાજી. ओके, तो सार में अंत में कहे तो मानव खुद को समझ सकता है और पूरे अस्तित्व को समझ सकता है. जानने की क्रिया केवल और केवल इंसान में होती है. तो आ मुख्य सार હતો. હવે આપણે એક સ્ટેપ આગળ જઈએ. એક માનવનો બીજા માનવ સાથેનો સંબંધ, રાઈટ? એટલે સંબંધનું સૂત્ર કેવી રીતે થાય? આપણે કોકને સંબંધમાં જોડવા હોય તો શું કહીએ? ગોવિંદભાઈ અમારા ઘરે ચા પીવા આવજો. હા કે ના? સુરેશભાઈને ઘરે ગયા,
ચાનો ભાવ ન પૂછો. આપણી સંબંધની વ્યાખ્યામાં ચા જોડાઈ ગઈ છે, રાઈટ. એટલે આ શિબિરના આયોજન વખતે ગોવિંદભાઈને એવો ખ્યાલ હતો કે જેટલા શિબિરાર્થીઓ આવે ને એની વચ્ચે જોરદાર પરિવાર ભાવ ઊભો થવો જોઈએ, એટલે એમણે ચાનો પ્રબંધ કરેલો છે અને ચા તૈયાર છે. બોલો શું કહો છો? નથી પીવી? શું મૂકી દીધું કે છે? ટૂચકો નથી મૂક્યો, ઘોષણા કરી છે કે ચા પીવાનો સમય થયો, રાઈટ. અને એ કંઈ મને અંતસ્ફૂર્ણા નથી થઈ. ત્યાં સામે ઘડિયાળ છે અને અહીંયા વાઘાણીભાઈ છે, એને આમ ધીમે રહીને ઇશારો કરી નાખ્યો.